So good afternoon everyone, Namaste. My name is Vivek Thapa. I'm Program Coordinator and Research Associate here at NICE. I would like to begin by introducing NICE. NICE is an independent, apolitical and non-partisan think tank. We believe in democracy, freedom and a world free from conflict. So today I would like to welcome you all to a very special session titled From Streets to Ballots, the Gen Z Movement and Nepal's Next Election. The objective of this discussion is to explore the role of Nepal's Gen Z in shaping the country's political and democratic future. It aims to understand their expectations from the government and the upcoming elections, identify barriers and which is preventing their full participation, and we will also try to gather insights on how to ensure meaningful Gen Z inclusion in governance processes. This dialogue also seeks to examine the internal challenges within the Gen Z movement, including the difficulty of forming a common umbrella, and explore if this movement is different from the past movements of Nepal. The speakers can use both English or Nepali. I will pose some guiding questions and the participants can make their remarks on that basis. So number one, the first question is, what are the expectations for the future trajectory of the Gen Z movement? Is it moving ahead to achieve what it started to achieve? The second question is, what expectations should we keep from the government for the upcoming elections? How should the government include the voices of the Gen Z in the upcoming elections? For example, the Gen Z cannot contest in the election of the lower house due to the age limit of 25. We also have the election coming up of the upper house, where the age limit, you need to be at least 35 to contest in there. And there's also this issue of voting rights for Nepalese living abroad. And maybe the third question is the burning question in all of our minds: will the election take place on time? And what are the factors that can impact the timely election in Nepal? And the fourth question would be, the Gen Z movement is having a hard time forming a united front. So what difficulties are they facing in creating a united front, and how can they create a united front? In this regard, let's move ahead with our discussion. I guess we'll start with Tanuja. Tanuja Pandey is a lawyer and chairperson at Harin Nepal, which is an intersectional climate justice organization. So please feel free to make your remarks. From any of the questions. So I think I would like to address the last one, fourth one, whether Gen Zs are united or not. I think I see them pretty united, and first of all, I want to know what is the intention behind using the word united, because I see them coming together for a cause, and I think all of them are on the same page when it comes to the agenda of the movement. They're demanding for the transparency. They are agreeing on the point of anti-corruption, agreeing on the point of accountability and transparency, and also justice to our friends and investigation to the 9th September event. So I see them pretty united, but when it comes to ideological stand, I don't think that it's necessary for everyone to be on the same page, because we live in a heterogeneous society and people come from different walks of life and they have different ideology. So on that part, it's not necessary to be on the same page. And regarding how I hear from a lot of people why our Gen Z is taking too long to come up as one united force or one united front, but it should be noted that it's our first time. We didn't come to Maitivar Mandala to topple down the government. It happened because of the repercussion of the event that took place on September 8th, when the government killed our friends. And we were not prepared for it, we were not ready for it, and it takes time. In fact, when our generations, they falls under 13 to 27 age group of people, and if you see that many of us do not have resources to come up collectively, it takes time, it takes resources, and it also takes the organizing experience, and we lack that. And despite this, I see my friends, many of them actively organizing with whatever capacity they have,
and actively pushing the agenda forward in order to institutionalize this movement. And when the questions like this raises whether we are united or not, it just goes against the our collective struggle that we've been doing since past 2 months. So I would like to clear that we are united, and regarding how we can be more functional, I will come up to that point after my friends stand on it. Okay, you want to go to Arnab? I will start by introducing you first. Okay, I would like to introduce Arnab Chaudhary. Arnab Chaudhary is a lawyer and dedicated advocate for human rights, indigenous, marginalized and underprivileged people's rights issues and social, climate and environmental justice movement. Arnab is a staunch supporter of preserving indigenous language, knowledge, culture and the rights of minority groups. Currently, he holds key positions in organizations such as member of the US Embassy, Youth Council Nepal, Youth Council member of the Global Homes for Indigenous People, board member at All In Foundation, operation director at Harin Nepal, executive member at Dance Society and founder of Alawya Nepal. It's an organization dedicated to movement lawyering. Arnab has been an active participant of the Gen Z movement and has been actively leading discussions on how to take this movement ahead. So I'll come to you, Arnab. तनुजाजी म हामी चाहिँ हरिन नेपालमा सबै क्लाइमेट जस्टिस मुभमेन्टमा पनि जसरी यो हाम्रो पुस्ता अथवा जसरी चाहिँ डिफाइन गरिएको छ नेपालमा कमै डिस्कसन गरिएको यो पुस्ताको विषयमा चाहिँ कमै डिस्कसन भएको छ। जस्तै पुस्तागत रूपमा उमेरको हिसाबले चाहिँ पुस्ताको छलफल डिस्कसन अध्ययन सायद हाम्रो देशमा चाहिँ कम भएको छ, तर पश्चिमा मुलुकहरूमा अथवा विकसित मुलुकहरूमा चाहिँ यसलाई पनि क्याटेगोराइज गरेर चाहिँ धेरै भइराखेको छ। त्यसमध्येको चाहिँ एउटा आएको जुन यो जेनजी पुस्ता भनेर जुन चाहिँ एउटा नामाकरण गरिएको छ, त्यो पुस्तामा हामी पढिरहँदा अहिले हामी विभिन्न यो बेलाको समस्या र पहिल्यैदेखि आइरहेको कन्टिन्युअस समस्याहरूले पनि हामीहरू चाहिँ जुझिराखेको अवस्था चाहिँ छ। जस्तै अब क्लाइमेट जस्टिस मुभमेन्टमा हामीहरू एउटा होइन अब गुड गभर्नेन्स र करप्सनको इस्यु अब पहिल्यैदेखि नै आइराखेकै छ। तपाईँले चाहिँ अगाडिको फ्युचरको कुरा सोधिराख्नु भएको थियो, फ्युचर चाहिँ कसरी होला भन्ने कुरा। र हाम्रो देश जहाँ चाहिँ एउटा पास्टको लेगेसी सधैँभरि बोकिराखेको त्यही ह्याङओभरमा रहेछ बाँचिराखेको देश हाम्रो, अथवा यो स्टेट अथवा यो स्टेटको पावर, त्यो भएर चाहिँ पास्टको कुरा नगरी सायद हामी फ्युचरको कुरा गर्न सकिएको होला र प्रेजेन्टको कुरा नगरी पास्टपछि प्रेजेन्टको कुरा नगरी हामी अगाडिको कुरा हामी गर्न सक्दैनौँ होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अब हाम्रो देश चाहिँ पहिलेदेखि हामीले चाहिँ बुझिरहँदा होइन, जसरी चाहिँ यो ब्राह्मणिकल प्याट्रियार्कीदेखि लिएर र कास्टिजमको कुराहरू चाहिँ पहिलेदेखि डिप रुटेड छ होइन, र जुन रिजनलाइजेसनको कुराहरू होइन, मधेस र काठमाडौँको सम्बन्ध, तराई र काठमाडौँको सम्बन्ध र सुदूरपश्चिमको सम्बन्ध, यहाँदेखि सेन्ट्रलको सम्बन्ध, यो कुराहरू हामी देखिराखेकै छौँ। र त्यही क्रममा विभिन्न आन्दोलनहरू, विभिन्न सङ्घर्षहरू चाहिँ भएकै हो होइन, चाहे त्यो राणाहरूको विरुद्धको सङ्घर्ष होस् अथवा के भन्छ अरे 47 सालको सङ्घर्ष होस्, चाहे 62-63को सङ्घर्ष होस्। अब 62-63को सङ्घर्ष र त्यो बिचमा 47 साल र 62-63को बिचमा भएको माओवादीहरूको माओइस्टहरूको चाहिँ इन्सर्जेन्सी अथवा माओवादीहरूको सङ्घर्षको कुराहरू गरिरहँदा ठ्याक्क त्यही समयमा हामी जन्मिएको पुस्ता हो भनेपछि हामी सङ्घर्षकै बिचमै जन्मिएको पुस्ता हो, हामीले सङ्घर्ष देखिराखेकै पुस्ता हो। चाहिँ यो पुस्ताले कुनै आन्दोलन देखेको छैन, कुनै पनि सङ्घर्ष गरेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ गलत, त्यो न्यारेटिभ चाहिँ कसैले पनि नबसाइदिँदा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो हामीले चाहिँ मान्नुपर्छ। किनभने हामी आमा बुवाको पेटमै हुँदाखेरि हाम्रो आमा बुवाहरू सङ्घर्ष गरिरहँदादेखि नै हामीहरू सङ्घर्षमा छौँ। हाम्रो सङ्घर्षमा भइरहँदा हाम्रो बाल मस्तिष्कले के सोचिराखेको थियो, के देखिराखेको थियो, समाजलाई कसरी बुझिराखेको थियो, हाम्रो अपब्रिङिङ कस्तो थियो भन्ने कुरा पनि त्यसले ठुलो सेप गरेको छ। र त्यही सेपबाट नै यो आन्दोलनको हामीहरू चाहिँ एउटा परिकल्पना गर्न सक्यौँ अथवा प्रयास गऱ्यौँ र त्यसैको सङ्घर्षमा हामी सधैँभरि छौँ, अगाडि बढिराखेकै छौँ। र चाहिँ राजनीति नबुझेको, समाज नबुझेको भन्दा चाहिँ हरेक त्यो हामीभन्दा अगाडिको पुस्ताले जुन प्रश्न सधैँभरि गर्नुहुन्छ, सायद होला उहाँले भनेको गर्ने कुराहरू, उहाँले राखेको मोडेलमा अथवा उहाँले राखेको सेपमा हामी कुरा गर्दैनौँ होला, हामी फरक सेपमा कुरा गर्छौँ होला, फरक तरिकाले लेख्छौँ होला।
हैन फरक तरिकाले बोल्छौँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर हामी पनि हाम्रो सङ्घर्ष हामीले देखेको सङ्घर्षको कुराहरू चाहिँ गर्दै आइराखेको जब 62-63 को आन्दोलन भइसकेपछि हामीले एउटा अलिकति भर्खर स्कुल शिक्षामा चाहिँ गइसकेको अवस्थामा हाम्रो बुवा आमा हाम्रो बुबाको पुस्ताहरू आमाको पुस्ताहरू चाहिँ सङ्घर्षमा होमिरहँदा उहाँहरूको चाहिँ एउटा भविष्य चाहिँ देखेको उहाँले चाहिँ देखेको चाहिँ मलाई चाहिँ फिल भएको उहाँहरूसँग जसरी संवाद गरिन्छ कुरा गरिन्छ र त्यो देख्दाखेरि चाहिँ एउटा के हुन्थ्यो भनेपछि हाम्रो पुस्ताले त धेरै गुमायो यो नेसन बिल्डिङमा हामीहरू भयौँ हामीहरू शिक्षित भयौँ तर पनि हामीले धेरै गुमायौँ तर अब हामी पछाडिको पुस्ताले चाहिँ आफ्नो पुस्ताले जसरी इन्जोय गर्न पाउने हक चाहिँ पाउने कि नपाउने भन्ने क्वेसन चाहिँ राइज भयो त्यही भएर चाहिँ त्यो राइट भइरहँदा संसार त्यतिखेर टेक्नोलोजिकली वृद्धि हुँदै थियो ग्लोबली कनेक्टेड हुँदै थियो सबै संसार हैन र उहाँहरू चाहिँ त्यो हरेक देशदेखि कनेक्सन हुने हरेक शिक्षा हरेक प्रणाली यसका विकासक्रमहरू भइरहेको अवस्था चाहिँ थियो हाम्रो बुवा आमाहरूले त्यो पाउनु भएन यहाँ बल्ल बल्ल काठमाडौँसम्म आएर आफ्नो मास्टर पढेर जान सक्ने अवस्था भयो भनेपछि हाम्रो पुस्ता आइसकेपछि जब यो टेक्नोलोजीको यति वृद्धि भयो अर्थात् जेनजीको पुस्ताले जसरी डिफाइन गरियो हैन एउटा स्ट्यान्डर्ड डिफिनेसन त्यो स्ट्यान्डफोर्ड युनिभर्सिटीले दिएको एउटा डिफिनेसनलाई मानिन्छ जुन पुस्ता चाहिँ टेक्नोलोजी आइटी ग्लोबल कनेक्टिभिटीसँग चाहिँ जोडिएको भन्ने खालको दियो तर नेपालमा भएका यो पुस्ता 62-63 को लोकतान्त्रिक आन्दोलन भइसकेको पछि चाहिँ जब ग्रोथ हुँदै गरिराखेको आफ्नो आफूलाई चाहिँ अगाडि बढाइराखेको पुस्ता चाहिँ त्यो डेफिनेसनमा फिट इन हुन सक्यो कि सकेन त्यो डेफिनेसनले दिने अधिकारहरू पायो कि प्राप्त गर्न सक्यो कि सकेन भन्ने कुरा ठुलो प्रश्न आउँछ जसरी हाम्रो यहाँ चाहिँ यो पुस्ताले इन्टरनेट टेक्नोलोजीले मात्रै डिफाइन गरिदियो तर के सुदूरपश्चिमको पुस्ताले जेनजी पुस्ताले के भन्छ अरे रमाउन पाउने अर्थात् त्यसको उपभोग गर्न पाउने अधिकार त्यसले उपभोग गर्न पायो त त्यसले इन्टरनेट प्रयोग गर्न पायो त ऊ ग्लोबल कनेक्टिभिटीसँग जोइन हुन सक्यो त हैन त्यसैगरी हाम्रो यहाँ भइराखेको जुन सोसियल स्ट्राटा छ त्यो स्ट्राटामा भएको सबभन्दा पिडको जुन समुदाय छ त्यो समुदायको जेनजी पुस्ता जुन डिफाइन गरेको छ उमेर अनुसार त्यो पुस्ताले त्यो पायो त मधेसको दलितले पायो त मधेसी युवाले पायो त मधेसी युवालेसम्म यहाँ आउँदाखेरि के भन्छ अरे एउटा गाली गलौज पाइरहेको छ आदिवासी युवाले पायो त भन्ने खालको प्रश्नहरू धेरै खराब भए र त्यही आन्दोलनको एउटा प्रारूप हो त्यसो चाहिँ यो पुस्ताले जुन सामान्य तरिकाले लिएको छ गुड गभर्नेन्स अथवा करप्सनको कुराहरू गर्यो हैन त्यो करप्सन भित्र पनि के थियो भनेपछि समाजमा निर्माण भएका र जसले त्यो पाइराखेको कुरा छ त्यही नै थियो अहिलेको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि जेनजी आन्दोलनमा पनि हेर्ने हो भने चाहिँ कुन समूहले कुन वर्गले र कहाँकोले चाहिँ त्यसको होल न्यारेटिभ बिल्ड गरिराखेको छ त भन्ने खालको प्रश्नहरू आइरहँदा त्यो चाहिँ हामीले भविष्य हेरिरहँदा हामी अझसम्म न्याय सङ्गतको अब किन कुरा गर्दैछौँ त करप्सन भनिरहँदा करप्सन कसले मात्रै गर्दैछ त हाम्रो ठाउँबाट आएको एउटा एलिट यहाँसम्म पुग्यो र उसका छोराछोरी मात्रै ग्लोबल कनेक्टिभिटी जेनजीले पाउन सक्ने अधिकार उसले मात्रै इन्जोय गर्न सक्यो अरूले चाहिँ किन अधिकार त्यो इन्जोय गर्न सक्ने र यो देश निर्माणमा चाहिँ उसले सहभागी हुन पाउने किन भएन त भन्ने ठुलो प्रश्न आउँछ र यो चाहिँ पास्टले दिएको लेगेसी हो त्यो चाहिँ हामीले मान्नु नै पर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ र त्यो चाहिँ वर्तमान अवस्था मैले पनि भने पहिले जे थियो त्यही अवस्था अहिले पनि छ हैन पहिले त एउटा सामान्य सपोज हामी भनौँ कि जब शिक्षा लिने टाइममा चाहिँ शिक्षा लिन सक्ने को मात्रै थियो अर्थात् स्कुलसम्म जान सक्ने क्षमता भएको को मात्र थियो भनेपछि अहिले पनि के थियो भनेपछि इन्टरनेट प्रयोग गर्न पाउने चाहिँ को मात्रै छ भन्ने कुरा पनि आयो त्यसले चाहिँ डिफाइन गरेको हो यो र यो आन्दोलनमा आइरहँदा अब अर्को युनिटीको कुरा आइराखेको थियो प्रश्न आइराखेको थियो जुनमा चाहिँ हामी सडकमा सबैजना उत्रिसकेको छ भनेपछि त्यो यो पुस्ताको मानिसहरू व्यक्तिहरू हरेक ठाउँको यसमा काठमाडौँको मात्रै पुस्ता छैन किनभने काठमाडौँको पुस्ताले देखेको आफ्नो समस्या उसले देखेर त्यहाँ आएको छ तराईको आफ्नो तरिकाले आएको छ हैन भर्खरै एक दिन अगाडि पुरुषोत्तम यादवजीले त्यहाँ कान्तिपुर टेलिभिजनमा चाहिँ आफ्नो इन्टरभ्यूमा भन्नुभएको छ मधेसको समस्या कस्तो खालको छ भन्ने कुरा जुन समस्यालाई काठमाडौँले देख्न सकिरहेको अवस्था छ त्यही भएर चाहिँ यहाँ काठमाडौँमा आइपुग्न सफल भएको मधेसको युवा सडकमा उत्रियो मतदानको युवा मेरो ठाउँको आफ्नो समस्या छ त्यो देखिसकेको म यहाँ सडकमा उत्रियो सुदूरपश्चिमका युवा साथीहरू यहाँ उत्रिनु भयो भनेपछि एउटा कमन चाहिँ के रहेछ भनेपछि केही न केही फेल्ड चाहिँ छ यहाँ जसले गर्दा चाहिँ हामी सबैको फरक फरक कुराहरू छन् समस्याहरू छन्
समस्या चाहिँ त्यसमा चाहिँ एउटा कोर समस्या चाहिँ के रहेछ भनेपछि भ्रष्टाचार रहेछ, सुशासन नभएको रहेछ र जसरी चाहिँ लोकतन्त्रको भावमा चल्नुपर्ने हो त्यो लोकतन्त्रको भावनालाई चाहिँ मिचेर चाहिँ व्यक्तिले चाहिँ शक्ति सदुपयोग गर्दैछन् र जुन हामीले देखिराखेको स्रोतसँगको पहुँचको कुरा पनि भयो र त्यसमा पनि कुन स्रोत चाहिँ कसले उपभोग गरिराखेको छ भन्ने कुरा पनि आयो। त्यो कारणले चाहिँ हामीहरू त्यहाँसम्म आएको हो। त्यो चाहिँ हाम्रो पुस्ता चाहिँ अहिलेसम्म हामी सधैँभरि सँगै छौँ, तर अब जब यसका समाधानका कुराहरू आए त्यसमा चाहिँ सबैको फरक फरक तरिकाले समाधान गर्ने शैली अथवा फरक फरक तरिकाले समाधान गर्ने बाटाहरू फरक छन्, तर हामी चाहिँ त्यो फरकता मध्येको पनि भिन्नता मध्येको पनि एकै ठाउँमा आएर चाहिँ सबैलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्दै त्यसलाई अगाडि कसरी बढाउने भन्ने विषयमा हामी छलफल भएको हो। हामी फुटेको होइन, टुटेको होइन, तर हामी सबैको कुरा चाहिँ किनभने हरेक समूहमा हुन्छ नि त। जस्तै हामीहरू कुनै पनि ठाउँमा गऱ्यो भने स्याम्पलिङ गरिन्छ होला रिसर्च गर्दाखेरि, होइन? कुन समुदायले त्यो समुदायको स्याम्पलिङ गर्दाखेरि 5-10 जनाको एउटा गर्ने होला, एकतिर गर्ने होला। त्यस्तै आदिवासी युवाहरू एक ठाउँमा भए आफ्ना कुराहरू राखे र त्यसलाई अलिकति लेजिटिमाइट ग्रुपलाई देखाउनको लागि आफ्नो ग्रुपको एउटा नामाकरण गरे, होइन? काठमाडौँका युवाहरू आफ्नो ठाउँमा आए अनि देशभन्दा बाहिर पनि युवा भइसकेको छ नि त। उहाँको त्यो डायस्पोराको कुरा भयो, हेम्जी हुनुहुन्छ, उहाँ जुन के अरे ग्लोबल डायस्पोरामा बसिराखेका नेपाली युवाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको कुराहरू आफ्नो छ, उहाँहरू आफ्नो ग्रुप गरेर काम गर्न थाल्नुभयो। त्यो चाहिँ ग्रुपमा उहाँहरू चाहिँ काम गर्दै हुनुहुन्छ, समाधान खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने तरिकाले हामीहरू फुटेको भन्ने तरिकाले चाहिँ हामी नहेरौँ। अनि I think we'll move to Anurag Acharya now. I would like to first introduce you. Anurag Acharya is the Director of Policy Entrepreneurs Incorporated. He has over a decade and half long professional experience working on issues related with governance and politics. His expertise and research interests include Nepali politics and governance as well as South Asian geopolitics. Acharya is also a former journalist who continues to write extensively for national and international publications. His recent works focus on Nepal's subnational political settlement and big power rivalry in South Asia, particularly exploring facets of infrastructure aid and soft power diplomacy. Before we move to your remarks, I want to highlight that unrest and uprisings are not something new in Nepal, like Arnab ji has already mentioned in his remarks as well. And a while back, I was reading a senior political analyst, C.K. Lal's commentary on the Gen Z movement. He added a very poetic touch to the movements that happened after the 2000s. He writes something like, from the winter of fear in 2005, the spring of hope in 2006, the monsoon of misery in 2015, the autumn of despair in 2025. It has been a long journey. Now you have seen all these seasonal changes and you've also been in the streets previously as well. So I want to add a new layer of questions for you. I want to ask, how is the recent Gen Z movement different from Nepal's political movements in your view? Thank you, Vivek. I think before I talk about differences, of course, when movements happen across, time, then there are bound to be some differences. But first I would like to talk about the similarities. Because back in 2006, I was where, many of our young leaders were, on the street, in some corner of this country, feeling hopeless, having no, hope about future of this country. Because remember, we were engaged in a decade-long conflict, and at that time, I'm talking about 2003, 2004, when I was in university, when I was in college, we saw no end to this conflict because neither side were poised to win. The king who was controlling, who had suspended democracy and who had controlled all institutions of power, he was in no position to control the remote corners of this country. They were not very accessible at that time. So we knew that this was not a winnable war for the Nepali state. And also for the Maoists, to convince a largely capitalist class of the metropolitan Nepal about their quote-unquote communist agenda of this country, it was also not possible for them to convince and take over the entire country. So this was not a war that anybody was winning. So as a student growing up in Viratnagar, I come from eastern part of Nepal. It's become a big town now. It wasn't back then. And also having lived in different
parts of the country. My father was a bureaucrat, so we traveled and we lived in many places. So and I have seen fair amount of rural Nepal myself. So I knew that there were intractable class difference in this country. There were caste differences. Arnab talked about caste differences, the caste violence and discrimination. Many of the marginalized communities have faced in this country, and the political marginalization being the most prominent that we talk about these days. As a young student, even coming from somebody from an quote unquote upper caste, I did not see any viable future for myself. Today, if you look at the number of youths leaving this country, it's not just youth from underprivileged community. Youth from across all social and economic strata are leaving this country because they do not necessarily see their future in this country. And it was no different back then. So that was the background to why people like us came out on the streets in 2004 or 5, and especially in 2006 when we came out large in number. And the trigger, if you look at, triggers were similar. I mean, like the king had, because there were a lot of media and civil society criticism for king's authoritarian regime. King had suspended medium of communication, including internet, which was anyway not very accessible at that time. It was not accessible beyond a few metropolitan centers. But even that became very problematic, and the king had to suspend it. So that and telephone, which was the only medium of communication for a student like me who wanted to talk to my parents. Was in Biratnagar. My dad was posted in Janakpur as a bureaucrat. So that was the only medium of communication for many of us, and which was suspended. And because of the protest, I think there was a shortage of fuel. Like today, the gas cylinders were short in supply, the petrol was short in supply. We had load shedding were getting worse at that time. There was electricity outages, and as a student, we could not access resources even that our parents could afford to send. The banks were bank operations were disrupted. So I think it was a accumulation of all that frustration and anger that erupted on the streets in the April of 2006. Political parties who had been not banned, but they were hounded by the king's regime. Many of the top leaders were in jail, and some of the younger leaders that we see, prominent leaders like Gagan Thapa, Narari Acharya, civil society leaders like Devendra Pandey, Krishna Pahadi, they used to hide among masses and lead the movement at that time. So and that is one difference that we see. This time it was just young students coming out on the streets. There weren't any civil society figures. There weren't any political figures at the front of the movement. There weren't even I did not even see when I came out on the street to see the movement. I was not participating, but I was observer as a researcher, as a professional. I did not even see human rights workers at the front of the movement, which was a very conspicuous presence in the 2006 movement, which is the reason why there was less casualties even then. Given the extent of the political mobilization back in 2006, if there hadn't been substantial number of human rights workers, volunteers mobilized at the front, I think the killings would have been much more worse, because then you are looking at angry protesters face to face against a very nervous police personnel. Remember, we don't have a very big police state or a big state with a huge security forces like in our neighborhood. Our security forces and police size is very modest. So they are the ones who are mobilized. And at the time in September, I think
there were just less number of protesters over there, police presence over there. So they were pretty nervous, and none of them, and very few of them were carrying non-lethal weapons. Our police also is not very well equipped to handle riots. If you look at riot controlling measures in our neighboring countries, they have a very big and well equipped riot controlling forces, but ours is not that case. And there are few water cannons, and then a few personnel with non-lethal weapons. So when you have angry protesters face to face against very nervous police having live ammunitions, then it's a recipe of disaster. And we knew it was only a moment of time when something bad would be triggered. And let's not go into the fact that government did not do anything. We know that it did not do, and there will be conversations about that. What I want to come back to is the similarity of this movement. And as we say, history often repeats itself as a tragedy. What happened in 2006. I was when you invited me for this talk. I was revisiting some of my experience back then. I was one of the human rights volunteer back then, and there was somebody called what was his name? Let me just look at my notes. I think his name was Siva Bidari. He was a face of 2006 movement. He was the guy who was lying face down with his pool of blood, in Kalanki. And it just turned out after the movement to everybody's relief that he had not died. But everybody had assumed that this guy had died. And the same thing happened, a tragic picture of that blood-stained shoes, that became symbol of Gen Z movement. And to everybody's relief, that person was also alive. So you see, there are so many of similarities, very tragic similarities, similarities also in terms of how the youths have expressed themselves, and it's tragedy that Nepali state has responded exactly the way it had back then, under king's authoritarian regime and under a republican so-called democratic regime. This is very, very unfortunate. Let's not even talk about the security lapses, right? So there are quite a bit of similarities, and back then also it was youths that was frustrated with a lack of hope, and even today it's about youths living large in numbers. You have somebody from diaspora over here. You ask them, and the kind of pain that you have leaving a family behind. With very uncertain future. You are leaving the country, not knowing whether you are going to live up to the expectation of the family that has invested so much money to send you abroad. So it's the accumulation of that frustration that has once again exploded. And when I was listening to Tanuja ji saying and Arnab ji saying that we don't want the next generation to go through what we have. Exactly, this was what we thought. After the success of 2006 movement, we wanted to make sure that next generation does not have to go through what we had, because that was our youth, that we spent on the streets, and remember the transition protracted for 10 years. We only had a constitution in 2015, so it was 10 years of protracted transition that we spent on fighting for every small rights that are now ensured in this constitution. So when I hear the next generation saying that we have already spent our youth fighting for our rights, we don't want the next generation, it brings me back to that same feeling of deja vu. So it's quite sad actually for somebody like me who has participated in 2006 movement, that the sacrifices that our generation made in the street for the next generation to have a better life, unfortunately it did not materialize, and this generation once again has had to come out on the street. I'll stop there. Maybe there will be questions, and let me just also add that it's not just in Nepal that this kind of movement is happening. I think if you look at neighborhood and in other countries also, this generation has started
protesting. Probably also because during our period, I think there wasn't so much of internet penetration, and our expectation of a better life was what we saw in our neighborhood. Somebody who did fairly better than our own family. Our aspiration was to be like them, or to do what they have achieved. But today's every youth has smartphone on their hand. Even somebody from Dang, or somebody from Dadildura, somebody from Janakpur, Jaleshwar, everybody has remote corners of Khotang or any other. They have smartphones in their hand, and that has given them window to look at how the elites of this country, or those who have plundered or captured resources and political centers of this country, what kind of life they are living, what kind of life their children are living. So that also kind of added fuel to the fire. That's why that quote unquote trend, Nepo babies trend started, and this is not new to Nepal. I think this is happening across the country. So I think this is a new set of challenges that political system will have to grapple. I think for us, for our generation, when we were on the streets and after the movement happened, we were patient enough to wait for 10 years, because we knew that the political transition is not easy. It's going to take time, and at that time there was a insurgent group who had come out of remote corners of the country, out of jungle, carrying gun. So we knew that that political settlement is going to take time to unfold. But I think today's generation has seen the 10 years of frustration that the earlier generation has seen, and they want things to be done quickly. And this is not just in Nepal. I think even in Bangladesh this has happened. That's why I think this Tanuja ji mentioned about how we are not different. Why are you talking about differences? I think one thing interesting and something that is unheard in Nepali politics has happened is youths from across different social economic, not just different social economic strata, but also belonging to different ideological background. I think some of you come from liberal political background, some come from left tradition, some come from more conservative political tradition. I think all of them have decided to come together to discuss what is now quoted as Gen Z's point of demand or sort of charter with this being negotiated. And this is exactly what is happening in Bangladesh. When I was there last year, it looked a complete mess. But I'm going back again next week for some program, and my friends over there have been communicating that now they have what they call July Charter, which has become central political document for these student groups who have come together to form a political party. The new students political party in Bangladesh now comprises of over 170 central committee members. They might call it different, but it's a central committee members, which is comprised of conservative Islamists, liberals, as well as Marxists. And this is not something heard before. So probably I think we are seeing a new political experiment in South Asia, in both in Bangladesh and Nepal, and who knows, it might spread somewhere else. I'll stop. Okay, sir. I think we can talk more about Bangladesh in the second round. So now I'd like to come back to Tanuja ji. I was just reading an article about you this morning, and it had mentioned that you had taken a half-day leave to go to the protest. I also had my university exams. Luckily, I was on leave, so I could also participate. But despite the pressure from the university or colleges, they have their jobs, and even their family, because a lot of our family members were calling us to come back home after they heard the news of what was happening. So despite all these pressures, why do you think the Gen Zs were so prompted and so adamant to take to the streets spontaneously and with so much anger? Could you elaborate on this? Yeah, I think anger is not the right word. It's a mixture of love for the country and hope for the better future, and also a frustration towards the failure of system.
and like Dai rightly said, it was because of accumulation of frustration र त्यो frustration चाहिँ अहिलेदेखिको frustration थिएन म अहिले अघि अर्णवले नै भन्नुभयो हाम्रो जेनेरेसनले चाहिँ बच्चैदेखि आन्दोलन देखेको भनेर र हामीले लिड गरेको आन्दोलनको चाहिँ कहिले कुरा हुँदैन कि यो स्पेसमा निजगढको आन्दोलन जुन रुख बज्यो त्यो हजुरको कोर्टबाट पनि यङ पिपल अर्णव पनि हुनुहुन्थ्यो ग्यारी रिसर्च ग्रुपमा होइन र हामीले स्ट्रिटबाट पनि 5 years एभ्री फ्राइडे सडकमा गएर निजगढको जङ्गल बचाएको and we have saved forest by hugging the tree, by reciting the poems, and that was our way of doing protest, very artistic and very peaceful. अर्को त्यस्तै हेर्नुहुन्छ भने during COVID-को time it was enough camping where people did hunger strike and book reading, make book tax free camping, जसमा चाहिँ कन्स्टिट्युसन पढेर माइती घर मण्डलामा 1 महिनासम्म ट्याक्स हटाएको पुस्ता हाम्रो पुस्ता हो होइन कहिले यो कुरा आउँदैन अहिले एक्कासी अब यत्रो डिस्ट्रक्सन भइसकेपछि चाहिँ ओहो टेररिस्टहरू तिमीहरू यस्तो उस्तो भन्दैछ बट हामीले लिड गरेको यो जेनेरेसनले लिड गरेको योभन्दा अगाडिको कुनै पनि प्रोटेस्टमा एउटा त्यो लट्ठी चार्ज पनि भएको छैन हामीहरूले होइन किताब पढेर अगाडि आएको पुस्ता हो र यसपालि पनि एकदमै पिसफुल तरिकाले नै सुरु भएको थियो हजुरको पढेर अनि इट वाज राज्य जसले दमन सुरुमा स्टार्ट गरे इट वाज नट अस एन्ड किन गयो भन्ने कुरामा चाहिँ आई थिङ्क एउटा त सोसियल मिडिया ब्यान जुन अब जे भयो भने दिस मुभमेन्ट चाहिँ इट्स आई वुड लाइक टु मेक इट क्लियर होइन इट्स जेएनजीको मुभमेन्ट हो तर यो मोर अर्बन सेन्ट्रिक जेएनजीको मुभमेन्ट थियो होइन तपाईँको एउटा अर्बन जेएनजीहरूले नै आह्वान गरेर धेरै जस्तो अर्बन जेएनजीहरूले नै पार्टिसिपेट गरेको मुभमेन्ट थियो र त्यसमा पनि सोसियल मिडिया ब्यान हुनु भनेको चाहिँ सिन्स अघि पनि कुरा आयो हाम्रो नेपाली कति अब एभ्री इयर हाम्रो ब्रेन ड्रेन यस्तो बढिरहेको छ सो मेजोरिटी अफ मान्छेहरू बाहिर आफ्नो फ्यामिलीसँग कनेक्ट हुन नपाइरहेको अवस्था थियो र त्यो मात्र नभएर तपाईँको सेप्टेम्बर 6मा चाहिँ जब हाम्रो प्रोभिन्सियल मिनिस्टरको हिट एन्ड रन केस भयो र हाम्रो प्राइम मिनिस्टर द देन प्राइम हाम्रो केपी ओलीज्यूको चाहिँ एउटा वक्तव्य जुन आयो होइन उहाँ बाँची नै राख्नु भएको छ त यत्रो किन इस्यु बनाउने भनेर त्यो चाहिँ एकदमै इन्सेन्सिटिभ थियो र यो सायद त्यो कुराले चाहिँ यो मुभमेन्टलाई अझै फ्युल गरायो त्यो चाहिँ ट्रिगरिङ पोइन्ट थियो जस्तो लाग्छ मलाई सेप्टेम्बर 6को इभेन्ट होइन र एउटा सिटिङ प्राइम मिनिस्टरले आफ्नो देशको नागरिक र तीमा पनि एउटा बालिकालाई आफ्नो एउटा मन्त्रीको गाडीले हान्दाखेरि त्यस्तो वक्तव्य दिनुहुन्छ भने वी नो द केस अफ दिलीप कुमार महतो जहाँ तपाईँको गभर्मेन्टमै इन्भल्भ भएको मान्छेले एउटा खोला नाला बचाउँदाखेरि मान्छेलाई मार्नुपर्ने अवस्था आयो होइन निर्मला हत्याकाण्ड भयो त्यसपछि तपाईँको प्रेम आचार्य जसले पार्लियामेन्ट अगाडि नै आफूलाई आफ्नो जिउलाई आगो लागेर मर्नुपर्ने अवस्था आयो नि इट वाज नट जस्ट सोसियल मिडिया ब्यान होइन इट वाज द अक्युमुलेसन अफ फ्रस्ट्रेसन र राज्यको यत्रो वर्षौँदेखिको दमन र दमन सुड नट बी अलवेज पिट्ने आएर कि कहिलेकाहीँ तपाईँलाई न्याय नदिनु पनि त्यो दमन हो यो अपरेसनको पनि तरिकाहरू हुन्छ र त्यो एउटा यो हामी त सबैजना मैले अब आज त्यो आर्टिकलमा मेरो पनि त्यो कुरा थियो होइन मलाई एउटा ब्रेन ट्युमर हुँदाखेरि यो देशको एउटा मेडिकल हेल्थ सिस्टमले तपाईँ चेकअप नगराउनु भने होइन लाइक एउटा चाहिँ तपाईँको बाँच्दैन डाइरेक्ट हेर्ने बित्तिकै बाँच्दैन हाम्रो यो हेल्थ सिस्टम होस् एजुकेसन सिस्टम हो हाम्रो सबै यही पोलिटिकल सिस्टमको चाहिँ एउटा उपज हो होइन र कसरी फेलियर एभ्री सिस्टम चाहिँ कसरी फेलियर भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ आई थिङ्क हाम्रो पुस्ताले देखिरहेको थियो बोला थिएन होला त्यो बेग्लै कुरा भयो तर देखि चाहिँ रहेको थियो होइन र अर्को कुरा चाहिँ अब सोसियल मिडियामा चाहिँ कस्तो कुरा आयो भने तपाईँको फेसबुक चलाउन नपाएर टिकटक चलाउन नपाएर चाहिँ अब यिनीहरू फ्रस्ट्रेट भए भन्ने खाले वक्तव्यहरू आयो र द्याट वाज नट द केस सोसियल हाम्रो लागि सडक भन्दा पनि सिभिक स्पेस भन्दा सोसियल मिडिया थियो कि हामीले कुरा उठाउने बोल्ने डिस्कसन गर्ने होइन र हाम्रो जब सिभिक स्पेसमै त्यो एउटा तपाईँको दबाउन खोज्यो
त्यसपछि चाहिँ अझै मुभमेन्ट चाहिँ अब सबैजनालाई एउटा कमन कज पायो भनौँ न सडकमा आउनको लागि होइन र तपाईँको अब हामी नयाँ जेनेरेसन भए पनि या यङ जेनेरेसन भनेर चिन्ने तापनि आई थिङ्क समवेयर हामीमा पनि त्यो तपाईँको स्कुलिङ त यही समाजको हो नि त हामी सबैजनाको स्कुलिङ यही समाजको हो र तपाईँको त्यो एकदमै नर्मलाइज गरेको इनइक्वालिटिजहरू हामीमा पनि थियो होइन म आफूमा पनि थियो भन्छु र तर जब हामीले एउटा कमन कज पायौँ त्यसपछि चाहिँ सबैजनाले सबै वक अफ लाइफबाट मान्छेहरू बोल्न थाल्नुभयो र हामीले चाहिँ सबै एउटा के भन्ने कमन ग्राउन्ड भनेको चाहिँ हो यो चाहिँ तपाईँको एउटा करप्टेड सिस्टम एन्ड वेन आइम सेङ सिस्टम आइम नट टकिङ अबाउट होइन वी वान्ट मोनार्की अर अल भनेर आइएम टकिङ अबाउट डेमोक्रेसी एडभान्स डेमोक्रेसीको कुरा गर्नु म चाहिँ होइन र यो डेमोक्रेसी पनि कस्तो भइदियो भन्दाखेरि तपाईँको सङ्ख्यामा सीमित भयो कि नम्बरमा जुन हुनु हुँदैन थियो भन्छ जो हामी जस्तो यस्तो डाइभर्स देश होइन जहाँ यत्रो माइनोरिटिजहरू हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ डेमोक्रेसीलाई चाहिँ सङ्ख्यामा या मेजोरिटी भनेरै लिमिट गरिदिनु हाम्रो सिस्टमको पहिलो फेलियर चाहिँ मलाई त्यही पनि हो जस्तो लाग्छ होइन बिकज एउटा वेस्टर्नाइज्ड के भन्छ आइडिया त्यसलाई एज इट इजै देशमा ल्याएर रेप्लिकेट गर्नु भनेको चाहिँ अब त्यो प्रोसेसमै एउटा फल्ट हो जस्तो लाग्छ तपाईँको यसमा एउटा एक उदाहरण चाहिँ म एकदम रिसेन्ट उदाहरण तपाईँको यो के अरे हाम्रो ताप्लेजुङको लिम्बू कम्युनिटीहरूले चाहिँ मुकुमलुङ बचाउनको लागि जुन आन्दोलन गर्नुभयो त्यति बेलामा पनि त्यो आन्दोलनमा चाहिँ राज्यबाट मारियो होइन र प्रत्येक जब आन्दोलन हुन्छ राज्यबाट मारिन्छ र को मरिन्छ भन्दा कसलाई मारिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जसलाई चाहिँ वर्षौँदेखि पछाडि पारिरहेको थियो उहाँहरूलाई मारिन्छ कि होइन र उहाँहरू चाहिँ कहिले पनि यो डेमोक्रेटिक सिस्टमको मेजर स्टेक होल्डरको रूपमा चाहिँ एउटा टोकनाइज्ड बनाएर चाहिँ राख्दिने तर मेजर स्टेक होल्डरको रूपमा चाहिँ नराख्ने इभन म हजुरलाई जलवायु परिवर्तनकै कुरा गर्दा पनि अस्ति यो 2024मा को मर्यो त होइन नखुमा 2जनाको ज्यान गयो र त्यो जहाँनिर उहाँहरूको मृत्यु भयो त्यो ठाउँ र हाम्रो मन्त्री निवास 10 मिनट्सको डिफरेन्समा छ र त्यहाँ भएको मान्छेहरूलाई उद्धार गर्न सकिएन कि यो सिस्टम कसको लागि हो त होइन लाइक एन्ड हु इज गेटिङ द बेनिफिट एन्ड हु इज पेइङ द प्राइस भन्ने कुरा चाहिँ लाइक सायद हाम्रो जेनेरेसनले अलि राम्ररी नै बुझ्यो जस्तो लाग्छ होइन र वाट एभर ह्यापन्ड अन 9th of September यस आई एम पर्सनली लाइक हुन्छ नि अब अगेन्स्ट यत्रो हाम्रो स्टेटको प्रपर्टी डिस्ट्रक्सन भएको कुरामा होइन बिकज हाम्रो आन्दोलनै तपाईँको हामीले पे गरेको ट्याक्सको चाहिँ सदुपयोग हुनुपर्छ भनेर भएको आन्दोलनमा तपाईँको स्टेटको प्रपर्टीहरू चल्यो त्यसमा दुःख छ हामीलाई पनि तर एट द सेम टाइम 9 तारिकको घटना चाहिँ तपाईँको 8 तारिकको घटनाको एउटा रिप्रकसन थियो होइन यत्रोजनाको ज्यान गएको थियो र एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि सबैजना आमा बुवा जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको छोराछोरी सडकमा हुनुहुन्थ्यो सबैजना दुःखी हुनुहुन्थ्यो आक्रोशित हुनुभयो सडकमा आउनुभयो उहाँहरू होइन र हामी चाहिँ एज अ यङ्स्टर्स आउनुको कारण चाहे त्यो हाम्रो हेर्नुहुन्छ भने फेमिनिस्ट मुभमेन्टबाट आएको मान्छेहरू क्लाइमेट चेन्जको मुभमेन्टबाट आएको मान्छे पोलिटिकल मुभमेन्टबाट अल्सो एक्जिस्टिङ पोलिटिकल पार्टीको यङ पोलिटिकल लिडर्सहरू पनि आउनु भएको थियो होइन र उहाँहरू पनि जेएनजीमा पढ्नुहुन्थ्यो उहाँहरू पनि आउनुभयो बिकज जुन यो डेमोक्रेसी भन्दै पनि यस्तो अनडेमोक्रेटिक प्र्याक्टिस इन्टर्नल अनडेमोक्रेटिक पोलिटिक्सहरू जुन थियो त्योदेखि फ्रस्ट्रेसन भएर आएको युवाहरू पनि सडकमा आउनुभयो होइन र यसको मेजर कज भनेको चाहिँ मेबी होर्डिङ एउटा एक्सेस पावर र एक्सेसको होर्डिङ थियो एउटा मेजर कज सबैजनाले रिलेट गर्नु भएकोमा र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको न्याय एकदमै महँगो भयो र त्यो चाहिँ सायद नेपालमा वर्गकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि सबैभन्दा धेरै मिडल क्लास फ्यामिली हुनुहुन्छ होला त्यसपछि तपाईँको इकोनोमिक क्लासको मान्छेहरू धेरै हुनुहुन्छ र मेजोरिटी एकदमै त्यो 1%ले लिएको प्रिभिलेज हो कि नेपालमा र त्यो 1% बाहेक सबैजना अग्री हुनुहुन्थ्यो कि यो मुभमेन्टमा नाम भलै जेएनजीको थियो तर सबैजना सडकमा आउनुभयो कोही अब्जर्भ गर्न आउनुभयो होला कोही साँच्चीकै पार्टिसिपेटै गर्न आउनुभयो कसैले मोरल तपाईँको सपोर्टहरू देखाउनु भयो तर मेजर कज चाहिँ इट वाज द नर्मलाइजेसन अफ इनइक्वालिटी नै भनौँ Okay, thank you. So I think I'll come to Arnab. So the current Gen Z, like Anurag sir mentioned earlier,
there was a lack of involvement of civil societies in the movement and things like that. And the current Gen Z movement looks like it has lost all faith in the institutions of the country, like media, so civil society, political parties, and they came to the streets spontaneously. So, are there any institutions that the Gen Z currently trust, and what should be done to make these institutions more credible in the eyes of Gen Z? फेरि पनि धन्यवाद। धेरै कुराहरू आइसकेको छ। एउटा सिभिल सोसाइटीको इन्भल्भमेन्ट त्यहाँ थिएन भनेको जसरी चाहिँ एउटा सिभिल सोसाइटी चाहिँ अहिले केही कामै छैन भन्ने खालको नेगेटिभ फिल गरिदिन्छ, त्यो पनि सायद हामी नगरौँ होला। मेरो विचारमा चाहिँ सिभिल सोसाइटी त्यहाँ थियो। जुन जेनजी पुस्ताका युवाहरू हामीहरू सडकमा थियौँ, हामी पनि सिभिल सोसाइटी नै हो। त्यो चाहिँ त्यहाँ सिभिल सोसाइटी एक्जिस्ट गर्छ, तर अब कुन पुस्ताको गर्थ्यो गरेन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ हैन। अथवा जोले सामाजिक सञ्जाल हामीभन्दा अगाडिका पुस्ताले पनि प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँले पनि जब एउटा गोली लागिसकेपछि हरेकले केही न केही एटलिस्ट वान सेन्टेन्स भए पनि सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ, मेन्सन गर्नुभएको छ घर फ्यामिलीलाई, त्यो पनि उहाँहरूको प्रेजेन्स देखाउनु भएको हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। दो पहिलाको जस्तो चाहिँ विक भएको होला। पहिला जस्तै ऐना दाइले भन्नुभयो कि आन्दोलनको क्रममा जब नागरिक अगुवाहरू चाहिँ सडकमा कसरी उत्रिनु भएको थियो, घुमिनु भएको थियो, त्यो भिडको बिचबाट कसरी अगाडि बढ्नु भएको थियो, त्यो सायद उहाँहरू चाहिँ अहिले आउन सक्नु भएन होला हैन। तर किनभने उहाँहरू पनि त अझैसम्म फिगर आउट गर्दै हुनुहुन्छ कि यो पुस्ताले कसरी सोध्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा, त्यो पनि डिस्कसन अझैसम्म कमै छ। तर मलाई लाग्छ सिभिल सोसाइटीका जो हुनुहुन्छ, जो बोल्दै हुनुहुन्छ, जो गर्दै हुन्छ, त्यहाँ पनि अब अलिकति इरोजन अथवा केही चाहिँ त्यसमा पनि केही सिभिल सोसाइटी आफूलाई क्लेम गर्नेहरू भित्र पनि सायद केही कुहिएको कुराहरू होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ हैन। त्यसलाई अब सफाइ गर्नुपर्ने आफ्नो ठाउँमा छ। तर पनि जो चाहिँ सिभिल सोसाइटीको रूपमा हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ फोर फ्रन्टमै हुनुहुन्छ, सडकमा हुनुहुन्थेन होला, आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ होला। र उहाँलाई चाहिँ जो चाहिँ न्यायको लागि बोल्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ न्यायको लागि अहिले पनि जेनजी पुस्तालाई अथवा जो चाहिँ जेनजीको आन्दोलनबाट आएका जो साथीहरू हुनुहुन्छ, चाहे नेगोसिएसन टेबलमा जाने साथीहरू हुनुहुन्छ, चाहे डकुमेन्टेसनको प्रोसेसमा होस्, अथवा जो साथीहरू चाहिँ बाहिर चाहिँ नेगेटिभ बिल्ड गर्ने प्रोसेसमा जो साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग पनि उहाँहरू सधैँभरि संवादमा हुनुहुन्छ, आफ्नो कुरा दिइराख्नु भएको। त्यहाँ चाहिँ सिभिल सोसाइटीको एक्जिस्टेन्स चाहिँ त्यहाँ भएन भन्ने कुरा चाहिँ हामी नभनौँ भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ सबभन्दा त्यो भन्छु है। अलिक कम भयो होला, त्यो चाहिँ हामी मान्न सकिएला। किनभने जुन कम्युनिकेसनको च्यानल छ, सायद हाम्रो पुस्ताले प्रयोग गर्ने कम्युनिकेसन र च्यानल र उहाँको च्यानल चाहिँ अलिकति फरक भएर चाहिँ कम्युनिकेसन हुन सायद अलिकति समय लाग्यो होला हैन। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसै चाहिँ हामी त्यसलाई नहेरौँ होला। त्यो चाहिँ इन्स्टिट्युसनल वाइज चाहिँ एक्टिभ चाहिँ हुनुहुन्छ। अघि उहाँले पनि भन्नुभयो कतिपय कुराहरू, अब जस्तै अब आन्दोलनका क्रममा भएका अनि जस्तै आएका जति विध्वंसहरू भएका कुराहरू हैन, काठमाडौँमा मात्रै भएको छैन, हरेक जिल्लामा हरेक वडा कार्यालयहरू पनि जलेका छन्, हरेक ठाउँमा जलेका छन्। त्यो जल्नुको पछाडि अब त्यो भित्र चाहिँ अब घुसपैठ भयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर पनि कतिपय कुरा त त्यो जलाइनु, त्यो ठाउँमा तोडफोड गर्न जानु, त्यहाँ मान्छेलाई निकाल्नु, त्यो ठाउँ त्यो व्यक्तिलाई माथिको भएको, र त्यहाँ उसले चाहिँ आफ्नो संरचनागत शक्ति प्रयोग गरेर चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ जसरी के भन्ने हेपेको थियो, पेलेको थियो, दबाएको थियो, त्यो कुरा त उनले यो मौका हो भन्ने तरिकाले पनि त आयो नि त। हामीले पनि देखेका छौँ वडा अध्यक्षहरूले कसरी गर्छन्, कसरी ट्रिट गर्छन्, कार्यालयमा गयो भने एउटा सिफारिस गाउँलाई उनले कसरी झुलाउँछन्, जबकि 24 घण्टा उसले काम गर्नुपर्ने अधिकार भनेर संविधानले त दिएको छ नि त। 24 आवर 365 डेजको एक्टिभ हुने गरी चाहिँ अधिकार पाएको स्थान हो नि त, सबभन्दा बढी पावरफुल हलवाडा छ। तर त्यसको चाहिँ अवस्था कस्तो छ त? उसले कसरी एउटा त्यहाँ भइरहेको त्यहाँ खेलकुद खेल्ने युवाले चाहिँ त्यहाँ गएर हाम्रो लागि एउटा फुटबल दिलाइदिउँ भन्न जाँदाखेरि त त्यस्तो अवस्था छ हैन। हामीले चाहिँ अहिलेको पुस्ताले चाहिँ केही जलायो त्यो ठाउँमा, अब घुसपैठ भएर कतिपय कुराहरू जले, त्यो इन्टेन्सन वाइज त्यो क्रिमिनल वाइज उहाँलाई चाहिँ कठघरामा ल्याएर उहाँले गर्नुपर्ने हुन्छ। तर राज्यले पनि त जलाएको छ। टिकापुर घटनामा त्यत्रो जलाएको होइन, राज्यले इन्भेस्ट गरेको शक्ति गएर त्यसलाई जलाएको होइन, मधेसमा त्यत्रो राज्यले इन्भेस्ट गरेको शक्तिले जलाएको होइन। राज्य कति सजिलै गोली चलाउँछ, टाकी ठोक्छ नि त, ठोकेको छ त्यो कुरा, त्यो त हामी मान्नुपर्छ होइन। जब नवराज विश्वकर्माको विगको जब हत्याकाण्ड भयो त्यति बेला राज्य त्यसलाई बचाउनको लागि कसरी लाग्यो भन्ने कुरा त हामी देखेकै छ नि त
होइन। अघि नै दिलीप महतोजीको कुरा गर्नुभयो उहाँले, अनि यस्ता घटना त कति छन् कति छन्। अब न्यायका कुराहरू हामी हेऱ्यौँ भने हामी पनि सधैँभरि अदालत गइराख्ने घुमिराख्ने त्यहाँ देखिरहन्छौँ होइन। एउटा गरिब किसान जसको चाहिँ सानो जग्गा छ, त्यो जग्गा एउटा दलालले कब्जा गरेर प्लाटिङ गरेर बेचिदिन्छ, त्यो जग्गा आफ्नो हो भनेर क्लेम गर्नको लागि सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्छ। जिल्लादेखि हुँदा 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 सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्छ। अनि सर्वोच्च अदालतमा जब बल्ल बल्ल पेशी आउँछ, अनि तराईको एउटा त्यो किसान यहाँसम्म आउँछ, एउटा धोती र कुर्ता लगाएर, जाडोको महिना थुर काप्दै त्यहाँ बसिराख्नु, त्यहाँ पेटीमा चिसो पेटीमा अदालत। अनि त्यो अदालतको चिसो पेटीमा बसिरहँदा आज पालो आउँदैन भनेर भनिदिन्छ। पालो कहिले आउँछ त? 1-2 हप्तापछि। उसँग क्षमता हुँदैन काठमाडौँ बस्ने, फेरि ऊ ब्याक जानुपर्ने हुन्छ। त्यस समयमा ऊ आएको खर्च, उसले बेहोरेको ट्रमा त्यो कहाँ छ त भनेको त्यो हो नि त। र त्यो किसान जो यसरी हिँडिराखेको छ, त्यो किसानको पनि त कोही नाति होला नि त, त्यो नातिले पनि देखिराखेको थियो होला होइन। र उसले पनि चिनेको होला त्यो कब्जा गर्ने को हो भनेर। अनि त्यो दलाल भनेको जहिले पनि फेरि नेता भनेर शक्ति आउँदा सबभन्दा शक्तिको केन्द्रमा सबभन्दा माथिल्लो तहसम्म पुगेको हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ त्यो अब हरेक जलाइएका कुराहरूलाई चाहिँ क्रिमिनलाइज गर्नु चाहिँ गलत हो। हामी चाहिँ हरेक कुरालाई चाहिँ क्रिमिनलाइजै गरिदिनुपर्छ भने चाहिँ म मान्दैन त्यसलाई। कतिपय कुराहरू अब त्यो इन्टेन्सन वाइज आफ्ना त्यो तरिकाले आएका कतिपय कुराहरू छ, दुश्मनी साँधेर चाहिँ गएका त्यो कुराहरू छ, त्यसमा छ त्यसलाई। तर CCTV क्यामेरामा हेरेर यो मान्छे हो भनेर चाहिँ अगाडि बढाउनु, र जसरी सोसियल मिडियामाहरूमा पनि जसरी चाहिँ फोटोहरू निकालिँदैछ, र त्यो फोटोहरू निकाल्दाखेरि सुकुम्बासीका बस्तीका मान्छेहरूको फोटो मात्रै चुज गरी छानी, मधेसी अनुहार भएको चुज छानी, तामाङ समुदायको छानी, सुदूरपश्चिमको युवा अलिकति उद्दण्ड हुन्छ भनेर न्यारेटिभ बिल्ड गरेर उनीहरूको अनुहार छानी सोसियल मिडियामा फेसबुक भाइरल गराउने, यिनीहरू क्रिमिनलाइज माइन्डसेटका व्यक्तिहरू हुन् भनेर भन्ने, त्यो कहाँसम्मको न्याय कुरा हो होइन। र यो आन्दोलनमै लागेका पनि कतिपय व्यक्तिहरू त बचिराखेका छन् त, जो चाहिँ गएर सिकाएको छ, डिस्कोड युज गरेर डिस्कोडमा बम बनाउन सिकाउने ग्रुप जत्था पनि त छ त होइन। जबकि मेरो गाउँको जो मान्छे भर्खर फेसबुक आइडी चलाएर आइरहेको छ, जेनजी पुस्ताकै मान्छे, र ऊ त्यो इन्फर्मेसनसँग कनेक्ट हुन खोज्दैछ, ऊ डिस्कोडसम्म पुगेको छैन, ऊ बम बनाउँछ भनेर चाहिँ उसलाई त्यहाँ लगेर जागिदिने त होइन। त्यो पनि त होला त। जसले चाहिँ सबभन्दा एक्सेस, टेक्नोलोजीको सबभन्दा बढी एक्सेस गरेको छ, उनलाई बचाएर सबभन्दा कम एक्सेस गरेको मान्छेले त टपक्क त्यो ल्याएर चाहिँ थुनिदिने कुराहरू त अहिले भइराखेको छ नि त। प्रोजिक्युसन सिधै भइराखेको छ, उनीसँग सोधखोज सायद गर्न सक्छ होला राज्यले, तर उनलाई सिधै समातेर लगेर विथआउट अरेस्ट वारेन्ट पनि हानेकै छ, जाँकेकै छ थानामा। त्यो कारणले यस्ता किसिमका न्यायका कुराहरू चाहिँ धेरै कुराहरू छ। ट्रस्ट भन्ने कुरा ठुलो कुरा हो, राज्यमाथि गरिने ट्रस्ट भन्ने कुरा धेरै कुरा हो। अब यहीँ पनि छन् त कतिपय हाम्रै पुस्ताको व्यक्तिहरू पनि छन् जो चाहिँ के भन्छ अरे राज संस्थामाथि ट्रस्ट गरेर हिँडिराखेका पनि छन्। राज संस्था आयो भने परिवर्तन भइहाल्छ भनेर होइन। तर त्यो त हामी मान्दैनौँ, हामी त लोकतन्त्रलाई मान्छौँ। तर लोकतन्त्र पनि कसको लागि लोकतन्त्र भयो त बलियो बनाउने भन्ने कुरा, त्यो चाहिँ अझै एडभान्स लोकतन्त्र कसरी गराउने होला, उहाँहरूको पहुँचसम्म कसरी गराउने होला, सायद त्यो प्रोग्रेसिभ डिस्कसन भएन। हामीले 62-63मा हाम्रो भन्दा अगाडिको दाइहरूले चाहिँ आन्दोलन गर्नुभयो, त्यो पुस्ताले 72 सालमा आएर संविधान निर्माण भयो। त्यो संविधान निर्माण भएपछि यही नै हो क्लियर डेमोक्रेसी भनेको, त्यो खालको न्यारेटिभ भयो। त त्यो डेमोक्रेसीको बहस झन् बढी हुनुपर्ने थियो होला नि त, त्यो चाहिँ भइदिएन। र ट्रस्टको कुरा गर्दाखेरि त्यति बेलाको मिडियाको रोल हामी देख्छौँ, जब उसले के भन्छ अरे प्रजातन्त्र इस्टाब्लिस गर्नको लागि प्ले गरेको रोल र अहिले प्ले गरिराखेको रोलमा ठुलो अन्तर छ त। यता राजनीतिक शक्तिले जुन जत्था छ, त्यो ग्रुपले त त्यो पनि कन्ट्रोल गरिसकेको छ नि त। चाहे हाम्रो सीमावाडी, चाहे सीमापाडी, सीमाभन्दा पर 7 समुद्र पाडी हेर्ने भने त मिडिया त त्यसरी कन्ट्रोल गरिन्छ नि न्यारेटिभ बिल्ड गर्नको लागि होइन। र उनीहरूले इस्टाब्लिस गरेको कुरा मात्रै चाहिँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो होइन। अब संविधानको अब जसरी चाहिँ संविधान चाहिँ सबभन्दा बेस्ट संविधान यही हो भन्दै जसरी गरिँदैछ, अनि हामीलाई चाहिँ आएर जस्तै हाम्रो पुस्तालाई आएर जो आएर भनिन्छ संविधानको चाहिँ यो सबभन्दा राम्रो हो है पक्ष भन्दैछ, हामीले भन्ने तरिका चाहिँ जहिले पनि गलत हुने, उहाँले भन्ने चाहिँ सही हुने, त्यो खालको निर्माण हुँदैछ। त्यो चाहिँ ट्रस्ट घटेको हो होइन। मिडिया हाउसेसहरूमा ट्रस्ट घटेको हो, मिडियामा ट्रस्ट घटेको होइन। लोकतन्त्रभित्र भएको खेलमा ट्रस्ट घटेको हो, लोकतन्त्रमा ट्रस्ट घटेको होइन होइन। र प्रहरी, प्रशासन, सेक्युरिटी, सुरक्षामा पनि ट्रस्ट घटेको हो, र त्यो इन्स्टिट्युसनमा हाम्रो ट्रस्ट घटेको होइन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले मान्नुपर्छ। त्यसलाई हामीले सुधार गर्ने कुरा गर्दैछौँ, त्यसलाई हामी हटाउने कुरा गर्दैछौँ।
किनभने हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने मानिसहरू हामीले मान्छौँ भनेर छौँ र हामी चाहिँ निषेधको राजनीति गर्दैनौँ भन्छौँ, निषेधको समाज हामीले निर्माण गर्न चाहँदैनौँ भन्छौँ, निषेधको देश बनाउन हामी गर्दैनौँ। हामीले अहिले भइराखेका इस्टाब्लिस राजनीतिक दलहरूलाई पनि तपाईँहरू अब ब्यान्ड भन्ने हामी भनिराखेका छैनौँ। तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ, सुध्रिएर आउन सक्नुहुन्छ होइन, आउनु पनि हुन्छ होइन, त्यसमा त केही छैन, तर आउनु पनि हुन्छ अरू, किनभने फोइनिक्स चरा जसरी आउँछ भनेर भनिराख्नु भएको छ उहाँहरू होइन। अब त्यही भएर चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ अब ट्रस्ट, जुन इन्स्टिट्युसनहरू यति मेहनत गरेर बनाइएको छ, चाहे सिआइएको कुरा गरौँ चाहे अदालतका कुरा गरौँ, र त्यो भित्र भएको जुन शक्ति छ, जुन बनेको छ, जुन नेक्सस बनेको छ, जुन चाहिँ क्रोनोलोजी बनेको छ, उहाँहरूको इकोसिस्टम क्रिएट भएको छ, त्यो इकोसिस्टम ध्वस्त पार्न खोजेको। हामीले चेक एन्ड ब्यालेन्सको कुरा गऱ्यौँ होइन, तर उहाँहरू चाहिँ आफू बिचमा ब्यालेन्स हुनुभयो कि एकाअर्कालाई चेक गर्नुभयो, त्यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा हामीले चाहिँ देख्यौँ। त्यसो चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ अब चेक गर्ने मान्छे हामी छौँ, यो पुस्ताले चाहिँ चेक गर्छ भनेर चाहिँ हामी चाहिँ आएको हो। त्यही भएर चाहिँ यो आन्दोलनमा चाहिँ ट्रस्टको कुरा तपाईँले क्वेसन गर्नुभयो। ट्रस्ट हामीले यत्रो सङ्घर्ष गरेर हाम्रो योभन्दा अगाडिका पुस्ताले, मेरो दिजुबाजेको पुस्ताले, मेरो बाजेको पुस्ताले, मेरो बुवाको पुस्ताले बनाएको यति बलियो संरचना र यति डेमोक्रेटिक संरचना, त्यसलाई हामी त्यतिखेरको सन्दर्भमा सायद अलिकति अहिले त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने होला, त्यसमा वर्क गर्नुपर्ने हो। तर जुन यो अहिलेको शक्ति जुन छ उनले क्र्याक गरिसक्यो क्या, त्यो के भन्छ क्र्याक कोर्स उनीहरूले बनाइसक्यो क्या, कि यसमा गएपछि मेरो कब्जा कसरी फ्याट्टै बनाइहाल्ने भन्ने कुरा होइन, त्यो क्र्याक गरिसक्यो उनको के भन्छ आइडिया, हामीसँग त्यो थियो। त्यही भएर चाहिँ त्यसरी चाहिँ हामीहरू चाहिँ गइराख्यो। त्यो चाहिँ हामी त्यो कुराहरू चाहिँ भत्काउन चाहँदैनौँ, त्यो धेरै सङ्घर्षबाट आएको कुरा हो। यो फेडरलिजम धेरै सङ्घर्षबाट आएको कुरा हो। यो लोकतन्त्र भन्ने शब्द मात्रै राख्नको लागि पनि कतिजनाले आफ्नो ज्यान गुमाउनु परिराखेको अवस्था छ। त्यो चाहिँ त्यो हामी गुमाउन चाहँदैनौँ, गुमाउनु पनि हुन्न र गुम्नलाई हामी दिन पनि दिँदैनौँ। जसले जस्तो शक्ति आए पनि त्यो हामी दिनेवाला छैन भन्ने कुरा चाहिँ हो। र जसरी चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध होस्, जसरी बिल्ड भएको छ त्यसलाई पनि भएका छन्, तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि उहाँले चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गरेर आफूलाई झनै शक्ति आर्जन गर्ने खेलोमा चाहिँ लाग्नुभएको छ। त्यो चाहिँ हुनु हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध त्यसलाई चाहिँ त्यही अनुसारको सम्बन्धको रूपमा चाहिँ बिल्ड गर्नुपर्छ। हामीले नन अलाइनमेन्ट फरेन पोलिसीको हामीले पढ्दै आइरहँदा त्यो नन अलाइनमेन्ट हामी बनाइरहेछौँ कि के भन्छ अरे वान साइड टिल्टेड पोलिसी बनाइरहेछौँ, वान साइड अदर साइड टिल्टेड पोलिसी बनाइरहेछौँ, त्यसमा पनि हामी यसलाई कुरा गर्न सक्छौँ। Thank you. Now I'll come to Anurag sir. You mentioned about Bangladesh, so let's zoom out and maybe take a look at the neighborhood right now. I would like to ask you about, like, after the revolution in Bangladesh, they have not been able to hold an election, and now the country is in self-destruction mode, I think, because you heard about the news of the bombings this morning, last night, and there's a lot of violence going on between the parties as well. So do you think Nepal's case is different from Bangladesh, or do we risk going to have the same fate as them? Yeah, before talking about Bangladesh, let me just quickly go back to something that Arnab said. It's quite interesting, and I revisit what I said earlier. कि सिभिल सोसाइटी एब्सेन्ट थियो भन्ने त्यस्तो होइन भन्ने उहाँले भन्नुभयो, त्यो एकदम सही कुरा हो। किनभने हरेक जेनेरेसनको आफ्नो सिभिल सोसाइटी हुन्छ। सो हामी नेपाल जस्तो संस्था जो त्यहाँनिर थियो, आफ्नो ज्याकेटलाई प्रेजेन्ट थियो, त्यो पनि सिभिल सोसाइटी हो। मेरो कन्सर्न के थियो र मैले भन्न के खोजेको थिएँ भन्दाखेरि, जुन सिभिल सोसाइटी हुन्छ नि 2006 मुभमेन्टदेखि चाहिँ मेच्योर भएर चाहिँ हुन्छ नि 2025सम्म आएको थियो, इन्स्टिट्युसनली प्रेजेन्ट भएको चाहिँ सिभिल सोसाइटी अर्गनाइज्ड रूपमा चाहिँ जुन प्रेजेन्स थियो हुन्छ नि, थुप्रै छन् नि त जसले चाहिँ हुन्छ नि हामी सिभिल सोसाइटी इन्स्टिट्युसनमा हामीहरू चाहिँ डेमोक्रेसीको लागि चाहिँ फाइट गर्छौँ, डेमोक्रेसीको चाहिँ ट्रान्सपेरेन्सी अकाउन्टेबिलिटीको लागि काम गर्छौँ भनेर थुप्रैवटा संस्थाहरू छन् नि त, ह्युमन राइट्स संस्थाहरू छन्। मेरो कन्सर्न र मेरो क्वेसन चाहिँ के भन्दाखेरि, ती संस्थाहरू कहाँ थिए जब आन्दोलन भइरहेको थियो? त्यो आन्दोलनमा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ आन्दोलन गर्नेको चाहिँ हुन्छ नि राजनीतिक र हुन्छ नि ह्युमन राइट्स चाहिँ हरण हुनु हुँदैन भनेर इन्स्योर गर्ने दायित्व त उनीहरूको पनि हो नि त होइन। म चाहिँ त्यो हिसाबले भन्दैछु। सो तपाईँहरू त्यो डिफेन्सिभ हुनुभन्दा तपाईँहरू त डिमान्ड गर्नुपर्ने यो एकदम सही कुरो हो कि त्यहाँनिर अगाडिपट्टि अर्गनाइज्ड रूपमा चाहिँ देखिने गरी ह्युमन राइट्स वर्कर्सहरूको र हुन्छ नि नागरिक समाजका सो कल्ड अगुवाहरूको प्रेजेन्स भइरहेको भए
हुन्छ नि त्यो राज्यले त्यो लेभलको दमन गर्न सक्ने आँट गर्दैन थियो हैन। यो त हामीले क्वेसन गर्नुपर्ने कुरो हो। उनीहरूलाई पनि किनभने हामी अकाउन्टेबिलिटी खालि पोलिटिकल सिस्टममा पोलिटिकल पार्टिजहरूबाट मात्र खोजिरहेको छौँ। अकाउन्टेबिलिटी त मिडियाबाट पनि खोज्ने हो, सिभिल सोसाइटीबाट पनि खोज्ने हो। मिडियाले नै यो हुन्छ नि युथहरूको मुभमेन्ट चाहिँ यो लेभलको चाहिँ सिरियस मोबिलाइजेसन भइरहेछ, राज्यले चाहिँ यसलाई चाहिँ नजरअन्दाज गर्दैछ भनेर चाहिँ न्यारेटिभ किन बनाउन नसकेको? तनुजाजीले अघिदेखि भनिरहनु भएको छ कि हुन्छ नि देयर वाज दिलीप महतो हु वाज किल्ड फर हुन्छ नि प्रोटेस्टिङ अगेन्स्ट हुन्छ नि प्लन्डरिङ अफ रिभर रिसोर्सेस। हुन्छ नि देयर वेयर स्टुडेन्ट्स वेयर ब्याटन चार्ज एन्ड बिटन फर हगिङ ट्रिज एन्ड प्रोटेक्टिङ फरेस्ट। देयर वेयर स्टुडेन्ट्स हु वेयर बिटन अप फर डिमान्डिङ एन्ड टु करप्सन। हुन्छ नि वेयर द मिडिया एन्ड सिभिल सोसाइटी इन सेटिङ द्याट न्यारेटिभ। हुन्छ नि उनीहरूले त्यो न्यारेटिभलाई चाहिँ स्ट्रङली प्रेजेन्ट गर्न नगरेको कारणले गर्दाखेरि न सफिसियन्ट प्रेसर परेको थिएन पोलिटिकल सिस्टममा हैन। सो इट्स नट जस्ट द म्याटर अफ हुन्छ नि हाम्रो जेनेरेसनको सिभिल सोसाइटी थियो। हुन्छ नि सिभिल सोसाइटी भनेको कुनै जेनेरेसनको मात्र हुँदैन। सिभिल सोसाइटी भनेको त देशको हो नि। देशको सिभिल सोसाइटीको काम भनेको त हुन्छ नि कुनै पनि पोलिटिकल मुभमेन्ट, कुनै पनि डेमोक्रेटिक मुभमेन्टलाई सपोर्ट गर्ने, त्यसलाई इम्पेटस दिने, त्यसलाई चाहिँ भोइस दिने हो हैन। मार्जिनलाइजहरू चाहिँ मोबिलाइज भइरहेछ भने सडकमा अगाडि आउनु पर्यो। केही मुभमेन्टमा देखाएको थियौँ नि हामीले, निर्मलाको उसमा चाहिँ डिमान्ड गर्ने उसमा त अगाडि देखेको थियो हामीले। हुन्छ नि नागरिकताको मुभमेन्टमा पनि अगाडि देखेको थियो हामीहरूले। तर त्यही सिभिल सोसाइटी त्यो स्टुडेन्टहरूको मुभमेन्टमा किन थिएन मैले भन्न खोजेको त्यो हो। हुन्छ नि जुन ज्याकेट लगाएर 2006 देखि हुन्छ नि 2015 सम्म हुन्छ नि ह्युमन राइट्स वर्कर्सहरू देखिन्थे सडकमा, ती किन आएन? या त हाम्रो ह्युमन राइट्स मुभमेन्ट मर्यो भन्नु पर्यो। हुन्छ नि लेट मी रिपिट इट फर आवर इन्टरनेसनल पार्टिसिपेन्ट्स आइदर नेपाल्स ह्युमन राइट्स मुभमेन्ट इज डेड, द्याट नन अफ द ह्युमन राइट्स वर्कर्स हु वेयर कन्स्पिकुअसली प्रेजेन्ट इन फ्रन्ट अफ एभ्री हुन्छ नि पोलिटिकल मोबिलाइजेसन इन दिस कन्ट्री, they were conspicuously absent in this movement. Why were they absent? Did they lack resources, or is it just the resources that would encourage them to be mobilized? Is it not their duty, inherent duty as a human rights worker to, regardless of resources, be present there in the field? Because there were journalists doing their duties. Where were human rights workers? So this is also a big question to them, right? So this is not a very small question. It's a big question. And then coming back to Bangladesh, I think we've talked about similarities. Let's also talk about differences between mobilization in Bangladesh and in Nepal. First and fundamental difference is, I think today in Bangladesh has taken 1.5 years just to declare elections, which are very uncertain. We've achieved that in 6 months, right? Within 6 months we have declared elections, and I think they are still trying to consolidate among different Bangladeshi groups that student groups that had come out in the protest. There are altogether there are altogether 52 political parties in Bangladesh, but over here I think the numbers are more, and even so-called Gen Z groups numbers have grown. But I think Tanujaji has highlighted why they are more, and Arnab also said there are groups from different parts of the country trying to come together for the coalition. Ultimately they will be distinct, but for now I think there are numbers are more. So that's another difference. And if you also look at the configuration, I think the Islamist forces are and conservative Islamist forces are more strong in Bangladesh today, whereas in Nepal I think the so-called conservative forces who are demanding for monarchy, they are not very conspicuously present in this movement. They remain fringe in this. So that's one of the difference that I see. And another difference, and this is something that we should all take pride, is after Bangladesh's movement, the first thing the students did was
they banned Awami League from any political activities. But I don't think anything of that sort has happened in Nepal. I think Arnab ji just said, I think other political parties, NC, UML, those including those parties that were in power then, they are very welcome to contest this election. Nobody has taken away their right to do so. In fact, some of these parties are actually scared of going to polls. If we look at their intra-party discussions, they are actually collecting signatures to reinstate the parliament. So they are actually scared of facing the ballots. So that's the difference. In Bangladesh, I think given opportunity, Awami League would actually want to go to polls, but they have not been allowed to do so. So that's another difference. And another difference is something that I think our young activists would take note of is in Bangladesh. I think the students are demanding controlling executive powers because they feel that too much of executive power has led to authoritarian rule in Bangladesh. I think in our movement, I think it's the other case. I think the students believe that we don't have sufficient executive powers. That's why they should be given more executive powers as directly elected executives. That was not the No, sorry. to cut you off, but that was not the. No problem. You'll get your chance to respond to that. But this is my understanding. I might be wrong. Please correct me on that. But let me just complete. So I think our demand for directly elected executive stems from this very long drawn conversation. This is not from today. This is from 2007-8. I think, and this is a demand that had been raised by the Maoists, some other political parties, saying that the primary reason for Nepal's political instability is because of this parliamentary system where the government is cobbled up by very arithmetic inside the parliament. So instead, we need to have more stable government which requires a directly elected executive. So this is where that demand came from. So probably a section, maybe not entirely, a section of current protesters also have a voice that they need a change in our political how the political leadership is elected. Maybe a directly elected leadership will be executive, whether it's prime minister or whether it's president, might be a better suited alternative. So this is not something concrete, but this is nevertheless a debate, ongoing discussion. So I'm just pointing out the differences between what is happening in Bangladesh. Whereas in Bangladesh, I think there has been sufficient conversation saying that look, too much of executive powers has led to authoritarianism. So we need to control executive powers. There needs to be checks and balances. So probably it's also about learning from where they have done wrong and what we can do better. Okay. So those are the differences. We've already talked about similarities, so I'm not going there. Probably. Like, you wanted to say something? If not, I will open the floor for questions. Directly Just a few elected, sentences. directly elected prime minister was never the demand of the movement. I think it was a demand of individual, but this movement was a collective struggle of the generation, and we have only two demands. It was not even a demand. We have two slogans. One was anti-corruption slogan, and second was social media ban. And after the 8th and 9th event, we have like concrete few demands, but still directly elected prime minister is not the part of the demand. So Okay, thank you. So I think we'll open the floor for questions. Please raise your hands, introduce yourself, then you can put your questions, and please address who you want to have. Yes, sir. My name is Vijay Mallapati. I am a former senior international professional at the UN. Currently doing social work through Rotary Club of Pattern, and also am a member of our association called PIPMO. I very much appreciate your interventions. It was very analytical and very thought-provoking. I think looking back to many revolutions in many countries around the world, we should consider ourselves very lucky, because the recent revolutions, we have had soft landing.
Because even though the Maoist revolution killed so many people, but if you compare with other countries, whether it is Syria, Iraq, Libya, and all the other in Africa, Sudan, etc., wherever there were revolutions, they didn't have the soft landing, and there was a creation of a permanent kind of ethnic, religious, political problems. Whereas, even after our revolutions, we have had soft landing, and so far, our hope is that this current revolution, I would call it, the Gen Z revolution also, would have a soft landing. So, and I see that you are moving towards that direction, and the next milestone or the goalpost is to have a fair election in the country. Now, my question to the panel here is, what are you doing? Because there are lots of rumors that the vested interests and all political parties will derail the elections, or it will not happen in time, and etc. It is very important that the election happen in time. And whatever changes you are looking forward, it could come through systematic representatives of the people in an institutional way. So what is Gen Z doing to ensure that elections happen in time? And in this respect, what we as retired professionals and those concerned citizens of this country, what could we do to help support you? Thank you. Do we have any other questions? I have my name is Tanuja Pandey. I am also a retired UN official, and my qualification is that I have been to every crisis situation around the world, and I have served them. And I'm also a law teacher by profession. So I have some legal questions, and also this issue, a little bit of soft landing, my friend talked about. The term democracy, you people are using it in a very loose form. I want to, please specify me, give me examples of Westminster kind of democracy that we have inherited with our kind of economy, where it's working around the world. Where is it working? Number one. Number two, the constitution that has been drafted, which Gen Z seem to have embraced. You will also have to explain to us how the country will pay for that constitution. The constitution is a very expensive proposition, the way it is made. 60% of our budget goes in the implementation of the constitution process, 60%. 20% of our budget goes to foreign debt servicing, and 20% is left for development, of which 10-15% is lost, 5% is going somewhere. What I did not understand from you is, you people, some of you are law students. Crucible test of law is power. If you cannot implement it, it is no law. It becomes garbage, it's talk, it becomes morality, it becomes philosophy. But when you can implement it and you show power, then it becomes law. You tell me, of all the proposals you have made, how you are going to implement it. You have made demands. Those demands are nothing unless you indicate how you are going to implement it and what's your power against the establishment. You have to prove to me that you have power to force the establishment to follow you. Otherwise, it just becomes talk. It's chat and it's talk. Okay? There is a lot of accusations against Gen Z now, saying you are foreign supported, foreign invested. Why has Gen Z not protested that? You have either to say, either prove it or we are coming after you. Again, power. Why have you not done that so far? There are some of you being accused, your movement is losing much of its power. And you people just seem to be watching, each one getting criticized. Another thing is, when is Gen Z coming together as a force? You people are saying there are different groups, but different groups will not have the power. One group will have the power, one voice, and I haven't heard one voice.
Okay, so I want to know what is your, and this soft landing, my friend, we in the UN, we are supposed to disagree with each other. In that is my problem, that it has landed too softly. And Maowadis also came, landed softly. Nothing achieved. For 247 years, this country has been in transition. This country hasn't had a direction. We are in transition. We have gone nowhere for 247 years. You people are the hope. Tomorrow you prove to us that you will lead this country and you will use your power and your influence to direct this country. That's what we want to hear. I want to hear. Okay, I think we'll start. Would you like to? Maybe you. सरको क्वेसन एड्रेस गर्न चाहिँ जेएनजीहरू चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर आई थिङ्क सो 8 तारिकको 11 बजेपछि यो आन्दोलन जेएनजीको मात्रै आन्दोलन थिएन र भिडियोबाट पनि देख्न सक्छौँ हामीले पढेर पत्रिकाबाट पनि देख्न सक्छौँ सो इट्स नट जस्ट अबाउट जेएनजी बट इट्स अ कलेक्टिभ एफर्ट अफ एन्टायर जेनेरेसन र अझै भन्नुपर्दा इलेक्सनलाई सक्सेसफुल अब कसरी बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा इन्टरजेनेरेसनल कोलाबोरेसनले मात्रै यसलाई एउटा मार्ग दिन्छ जस्तो लाग्छ बिकज लाइक आई सेड हामी त्यो दिन कोही पनि सरकार ढाल्ने भनेर गएको थिएनौँ एन्ड वी वर नट प्रिपेयर्ड फर इट र पछि घटना भइसकेपछि हामीलाई 1 महिना त प्रोसेस गर्ने टाइम लाग्यो के भयो भनेर बिकज इट वाज भेरी अनफर्चुनेट अल्सो अ ट्रमाटाइजिङ इभेन्ट फर अल अफ अस र 1 महिना हाम्रो प्रोसेसमै बित्यो र त्यसपछि चाहिँ अहिले हाम्रै एज ग्रुपभित्र पनि एउटा सोर्ट अफ डिस्कसन चलिरहेछ र त्योभन्दा बाहेक हामीले चाहिँ लाइक अघि दाइले पनि भन्नुभयो हामीले चाहिँ कति चाँडो एक्सेप्टेन्स भनौँ न एक्जिस्टिङ पार्टीको एक्सेप्टेन्स बिकज हाम्रो फाइट वाज नेभर अगेन्स्ट इस्टाब्लिसमेन्ट हाम्रो फाइट के को लागि थियो भन्दा एउटा टेन्डेन्सीको लागि थियो त्यो करप्ट टेन्डेन्सी इट वाज नट अगेन्स्ट पर्सन इट वाज नट अगेन्स्ट any political party but it was against the corrupt tendency र त्योभन्दा बाहेक बिकज हामी अहिले पनि एमाले भित्रै पनि राम्रो मान्छे देखिरहेछौँ काङ्ग्रेसमा पनि देखिरहेछौँ तपाईँको माओवादीमा पनि राम्रो मान्छेहरू देखिरहेछौँ सो त्यस्तो एउटा इन्टर पार्टी डायलगमा चाहिँ जेनेरेसन गइसकेको छ अब जेएनजी अलायन्स जेएनजी फ्रन्ट भनेर साथीहरूको एउटा ग्रुपहरू पनि आउनु भएको छ उहाँहरूले पनि फेसिलिटेट गरिराख्नु भएको छ मल्टिपल सेसनहरू इभन सिभिल सोसाइटीहरूसँग पनि मल्टिपल डिस्कसनहरू चाहिँ भइसकेको छ र त्योभन्दा बाहेक चाहिँ अब रुमभित्र हुँदा चाहिँ अब ल यो हाम्रो कलेक्टिभ एफोर्ट हो भन्ने अनि त्यसपछि फेरि त्यो रुम छोडेर गइसकेपछि चाहिँ खै त जेएनजीहरूले के गरिरहेछ भनेर जुन यो भाष्य छ आई थिङ्क यसले पनि हामीलाई चाहिँ अलिकति डिमोटिभेट गरिरहेछ जस्तो लाग्छ बिकज टु फर्म अ युनियन इज टु ह्याभ अ रिसोर्सेस एन्ड वी डोन्ट ह्याभ द्याट रिसोर्सेस एकदमै अनेस्टली नै भन्नुपर्दा होइन तपाईँको त्यही भएर यो हरेक कुरामा चाहे त्यो एक्सपर्टिजको हिसाबले हुन्छ कि चाहे त्यो रिसोर्स जेनेरेसनको हिसाबले हुन्छ कि त्यसको लागि चाहिँ वी निड एन इन्टरजेनेरेसनल कोलाबोरेसन र आई थिङ्क अल अफ अस आर ओपन फर इट हामी सबैजना अप्रोचेबल पनि छौँ र हामी आफै पनि अप्रोच गर्दै गइरहेको अवस्था छ र अर्को कुरा चाहिँ अब कति साथीहरू एउटा पोलिटिकल पार्टी नै फर्म गर्ने भनेर एउटा फोर्स सृजना गरिराख्नु भएको छ र यो चाहिँ अब एउटा ग्राउन्ड वर्क हो जस्तो लाग्छ अब हल्ला गरेर हिँड्ने भन्दा पनि लाइक भित्रभित्र हुने एउटा मोबिलाइजेसन हो त्यो पनि जहाँसम्म मलाई लाग्छ त्यो पनि भइरहेको छ र सबै जेएनजीमा देखिराख्नु भएको फेसेसहरू पनि पोलिटिक्समा आएरै पार्टीगत हिसाबमा जानुपर्छ भन्ने पनि हामीलाई लाग्दैन बिकज कोही न कोही त सडकमा पनि एज अ वाच डग बस्नुपर्ने नै अवस्था छ होइन इभन विथ दिस गभर्मेन्ट अब तपाईँको कतिजनाले चाहिँ जेएनजीले अब इभन इन्टरनेसनली पनि जेएनजी फर्मड द गभर्मेन्ट थ्रु डिस्कर्ड इन नेपाल भनेर त्यो हाइलाइटहरू आयो होइन अगेन अब अर्नबले पनि अघि भनिसक्नुभयो नेपालमा डिजिटल डिभाइडको कस्तो स्थिति छ भनेर अनि हामी अहिले अब 1 महिनामा हुन सक्ने भनेको काठमाडौँ सेन्ट्रिक जेएनजीहरूलाई मात्रै ल्याउन सकिन्छ कि हामी त अब गाउँ गाउँ गएर मान्छेहरूसँग त्यो आफ्नै जेनेरेसनको मान्छेहरूसँगै कनेक्ट हुनलाई पनि अब अहिले अलिकति होमवर्क
भइरहेको छ र हामी हजुरको नम्बर नै लिन्छु यसपछि लाइक मेबी वी क्यान लाइक टक आफ्टर दिस एन्ड लाइक कसरी इन्भल्भ हुने कसरी सँगै जाने भन्ने कुरामा चाहिँ छलफल गर्न सकिन्छ तर वी आर डुइङ द वर्क होइन हामी एकदमै त्यो लाउड बाहिर नभने पनि अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले एड्रेस गर्न चाहेँ किन अक्युजेसनहरूलाई चाहिँ एड्रेस नगरिरहेको भनेर होइन र फर्स्ट फ्यु मन्थ चाहिँ म एकदमै विवादित भएको मान्छे चाहिँ म आफै पनि थिएँ र फर्स्ट फ्यु मन्थ चाहिँ हजुरको त्यति बेला आफ्नो पर्सनल क्ल्यारिफिकेसन भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट हाम्रो जति साथीहरूलाई मारिएको थियो त्यो कुरा हाम्रो लागि अलिक धेरै महत्त्वको थियो जति हाम्रो स्टेटको प्रपर्टीहरू जलेको थियो त्यो कुरा अझै धेरै महत्त्वपूर्ण थियो र आन्दोलनको म्यान्डेट वाज more important to me than that of my personal thing. र हामीले पछि क्ल्यारिफिक आज भर्खर एउटा पेपरमा पनि आएको छ मैले एउटा इन्टरभ्यू मैले मिडियालाई एकदमै अभोइड गरेर आएको थिएँ नेपाली मिडियालाई बट आज मैले एउटा पत्रिकालाई चाहिँ इन्टरभ्यू दिएर आफ्नो रिलेटेड कुरा क्ल्यारिफाई गरेँ अस्ति भर्खर हाम्रो साथी टासी लाई पनि अनागरिक भनेर एकदमै ठुलो अक्युजेसन लगाइएको थियो आई थिङ्क त्यसमा पनि कलेक्टिभली डिस्पाइट अफ आइडियोलोजिकल डिफरेन्सेस सबैजनाले कलेक्टिभली एउटा विज्ञप्तिबाटै त्यसलाई पनि खण्डन गरेको स्थिति छ एन्ड रिगार्डिङ युरोपियन एजेन्ट यता त्यता अमेरिकन एजेन्ट भन्ने कुरा आई थिङ्क टु बी अ पार्ट अफ फेलोसिप इज एन अपर्च्युनिटी र यो सबैलाई मिल्नुपर्छ नट जस्ट काठमाडौँमा बस्ने मान्छे या कतै बस्ने मान्छेलाई होइन र हजुरको अर्णवले भन्नुभयो जस्तै लाइक हामी वी अन्डरस्ट्यान्ड दिस कम्प्लेक्स के भन्छ हाम्रो इन्टरनेसनल रिलेसनको थिङ्सहरू पनि र वी रेस्पेक्ट द्याट त्यो कुरामा धेरै खण्डन दिनुपर्ने आवश्यकता छ जस्तो पनि लाग्दैन एउटा युएसवाइसीको पार्ट या युरोपियन युनियनको युथ साउन्डिङ बोर्डको पार्ट हुँदैमा त्यो कुरालाई चाहिँ जस्टिफाई गर्नै पर्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन वी हेभ मोर इम्पोर्टेन्ट टपिक टु डिस्कस अबाउट त्यहाँ मैले पनि त्यहाँ यसबाट चाहिँ मेरो म चाहिँ युएसवाइसीमा मेम्बर पनि थिएँ भनेर मैले त्यहाँ इन्ट्रोडक्सनमा नहटाउनु मैले भनेन केही पनि ताकि सबै थाहा हो त्यो अघि उहाँले भन्दाखेरि भन्नुभयो होइन ताकि किनभने यो कुराहरू चाहिँ अब हामी पहिलेदेखि आइरहँदा किनभने सानो अपर्च्युनिटिज पनि यो देशमा कतिपय अपर्च्युनिटी खोज्दा पनि त्यो हो नि त हरेक अपर्च्युनिटी चाहिँ ग्राप गरेर अगाडि बढ्न खोजिराखेकै हुन्छ चाहे युनाइटेड युएनको हुनुहुन्छ होइन जस्तै ट्रेनिसिपहरू हुन्छ त्यसमा सायद त्यसको जब एकचोटि ओपन भयो भने 5 जनाको लागि ओभरफ्लो अफ द युथ हुन्छ होला होइन अनि त्यस्ता जस्तै अब अस्ट्रेलियन अवार्ड हुन्छ अथवा फुल राइट हुन्छ यस्ता खालका पनि लट्स अफ हामी खोजिराखेका छौँ ग्लोबल कनेक्ट हुन खोजिरहेको हुन्छौँ ग्लोबली कनेक्ट कम्पिटेन्ट युनिभर्सिटिजहरूसँग कम्पिटेन्ट पर्सन्सहरूसँग होइन अब यसो हेऱ्यो भने त अब हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि नेपालबाट उहाँ मात्रै होला सायद 2 चोटि आइबिएलपी गएको होइन सो उहाँ हो कि होइन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन भनेपछि सो अब यो न्यारेटिभहरू अब यो बिल भइरहेको चाहिँ हामी कलेक्टिभ लागेका हौँ तर फेरि अघि पनि आएको थियो मिडियालाई कतिको ट्रस्ट गर्ने सो मिडियाले चाहिँ त्यसलाई कभर गरेर चाहिँ उहाँहरू रिटालिएट गर्दै हुनुहुन्छ है भनेर कभर नगरिदिएको कारणले माससम्म सायद नपुगेको होला जस्तै तासीकै अवस्थामा उहाँकै अवस्थामा जस्तै भर्खरै हिमाल खबरले बल्ल ल्यायो होइन त्यसै गरी तासीको इस्युमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको अब जस्तै खगेन्द्र सुनारकै इस्युमा पनि आउँदाखेरि पनि हामीहरू चाहिँ उहाँलाई चाहिँ जस्तै चाहिँ गरियो होइन उहाँको आफ्नो समस्याहरू होला होइन कानुनी पाटो लिगल्ली उहाँ चाहिँ अब केही मुद्दा मामिलाहरू होला तर जसरी चाहिँ सोसियल मिडियामा उहाँले चाहिँ अब भनेर चाहिँ जसरी गराइँदै थियो अथवा तासीलाई चाहिँ जसरी तिमी नेपाली होइन भनेर भनिँदै थियो हामी हरेक मिडियाले दिन रात त्यो भयो र त्यसमा एउटा जेन्जी कलेक्टिभ मात्रै लागेन एउटा मात्रै समूह मात्रै लागेन सबै समूह लाग्यो आफ्नो तर्फबाट सबै समूहबाट प्रेसर गर्यो त्यहाँ चाहिँ मिडियामा चाहिँ केही नभए एउटा लाइन भयो भने लेख्यो हामी माथि मान्छौँ यो चाहिँ रङ इन्फर्मेसन रहेछ यसको चाहिँ र जुन उहाँहरूबाट रिसोर्स अब त्यसमा पनि फेरि छुट्टै छ फेरि त्यो के भन्छ अरे फेरि अब हामी हुन त अब हामीभन्दा माथिल्लो समुदायकोले चाहिँ कुरा गरिदियो भने चाहिँ क्या महान भइदिन्छ हामीले आफ्नो समुदायको कुरा गर्दा जातिवादी भइहालिँदो रहेछ यहाँ छ होइन त्यहाँ चाहिँ अब त्यहाँ पनि अब फेरि कनेक्टिभिटी रहेछ होइन अब जसले सबभन्दा सुरुमा एउटा स्टेटमेन्ट राख्छ त्यो स्टेटमेन्टको आधारमा एउटाले जेनजीको प्रतिनिधित्व हुँदै विज्ञप्ति निकाल्छ र त्यो विज्ञप्ति मिडियामा जान्छ र मिडियाको पछाडि चाहिँ लेख्ने व्यक्ति पनि त्यही समुदायको हुन्छ
अर्को मिडियामा लेख्नु भने त्यसको पछाडिको मिडियाको मान्छे त्यही समुदायको हुन्छ भनेपछि त्यो त अघि नै सुरुमा मैले भनेको हिस्टोरिकली जुन एउटा नेक्सस छ त्यसैले नै बिल गरेको हो र त्यो तोड्दाखेरि त गाह्रो हुँदो रहेछ होइन त्यो चाहिँ मिडियामा पनि त्यो खासै त्यति धेरै तर आयो त्यो पनि हुन त त्यसको चाहिँ हामी कलेक्टिभली चाहिँ त्यसमा चाहिँ लागिराखेका छौँ होइन त्यसमा अब हजुरहरू हुनुहुन्छ हजुरहरूसँग पनि हजुरले पनि त्यसलाई चाहिँ खण्डन गरिदिनु हुन्थ्यो होला जस्तो टासीको इस्युमा धेरै व्यक्तिहरूले पनि लेख्नुभयो नि त होइन धेरै पब्लिक पर्सनलहरूले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट चाहिँ दिनुभयो उसको विषयमा होइन हरेक अरूहरूको विषयमा पनि लेख्नुभयो अब अर्को कुरा चाहिँ हामी चाहिँ के गर्दैछौँ त अहिले भन्ने कुरा होइन रिसोर्सेसको कुरा पनि आयो हामीहरू चाहिँ हामी मिटिङ बस्नलाई पनि अब दाइ यसो ठाउँ दिइदिउँ न भन्दै जानु परिरहेको छ होइन जस्तै अब कहिले शिल्पी थिएटरलाई भन्यो कहिले मण्डला थिएटरलाई भन्यो कहिले कहाँ भन्यो होइन कहिले दाइ तपाईँको चिया पसल छ है हामी आउँछौँ मिटिङ बस्न भन्यो होइन तर हामी चिया चाहिँ खान सक्दैनौँ है भन्ने पनि हुन्छ होइन त्यस्तो अवस्था पनि छ भनेपछि सो अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामीहरू चाहिँ एउटा बहुपक्षीय बैठकहरू पनि हामी चरण चरणमा गर्दैछौँ 4 चरणको भइसकेको अवस्था छ जस्तै अब सरहरू पनि हुनुहुन्छ अब क्राइसिसको क्षेत्रमा काम गरे क्राइसिस म्यानेजमेन्ट अब हजुरहरूलाई पनि त्यसमा अब अहिले कनेक्ट भयौँ हामीहरू त्यसमा हजुरलाई पनि त्यसमा इन्भल्भ गराउने प्रयास हामी प्रयास चाहिँ जारी छौँ अब चाहिँ अर्को चाहिँ पावर चाहिँ कसरी त्यो ल्याउने पावर बिना त त्यो होक्स हुन्छ तपाईँहरूले म्यान्डेट दिनुहुन्छ उसले साइन गरिदिन्छ त्यसरी मान्दैन त्यो आफ्नो ठाउँमा जान्छ जस्तै त्यसको लागि पनि हामी वर्क गर्दैछौँ कसरी चाहिँ हाम्रो भोइस चाहिँ त्यहाँ सुन्नु जस्तै अब अथवा युथ एडभाइजरी काउन्सिल बनायो जो चाहिँ डाइरेक्ट एक्सेस टु द के भन्छ अरे त्यो के भन्छ त्यसलाई पिएमओ अथवा के भन्छ अरे त्यसलाई मन्त्रीमण्डलसम्म चाहिँ हुने गरी त्यहाँसम्म कसरी गर्ने भन्ने खालको कुराहरू पनि हुँदैछ जस्तै हामी म्यान्डेट पनि तयार पार्दैछौँ र तपाईँले भने जस्तै समूहहरू विभाजित छन् विभाजित भन्नाले टुक्रामा छन् भनौँ विभाजित शब्द पनि प्रयोग नगरौँ विभाजित भन्ने शब्द प्रयोग नगरौँ टुक्रामा छौँ हामीहरू जिल्लामा पनि साथीहरू हुन्छ अहिले उहाँले जस्तै भौगोलिक हिसाबले उहाँ आउन सकिराख्नु भएको छैन त्यो चाहिँ त्यो एउटा म्यान्डेट हामीले चाहिँ सबैतिर चाहिँ सर्कुलेट गरिराखेका छौँ जसमा चाहिँ तपाईँहरू सबैको कमेन्ट गर्नुहोस् आफ्नो ठाउँबाट छलफल गर्नुहोस् हामी कमन ठाउँमा कसरी आउँछौँ भन्ने कुराहरू भयो जस्तै योभन्दा 1 दिन 2 दिन अगाडि चाहिँ जेनजी अलायन्सको थ्रुबाट चाहिँ जस्तै हामी तनुजालाई पनि साथीले सोधे तनुजाजी तपाईँको यसमा के छ तनुजाजीले रिभ्यू गर्नुभयो त्यसरी अर्को समूहलाई पनि हामी भन्यौँ सुदन गुरुङको समूहलाई भन्यौँ होइन त्यसपछि हो यो ठिक छ भने हामीले बुझायौँ त्यसपछि रक्षाजीको समूहले पनि बुझाउनु भयो त्यो सबै ल्याएर फेरि हामी आज पनि बस्दैछौँ फेरि रक्षाजीहरूसँगै होइन ल अब तपाईँहरूको पनि आयो हाम्रो पनि आयो ल सबै मिलाउँ भनेपछि सबै झन् यसले त झन् हामी धेरै ग्रुप भइसकेपछि झन् धेरै ठाउँबाट भोइस आउने झन् वातावरण बन्यो त्यो चाहिँ विभाजित भन्दा पनि के भन्छ अरे हामी एउटा नेटवर्क तरिकाले चाहिँ काम गर्दैछौँ भन्ने तरिकाले बुझ्दा चाहिँ अझै राम्रो होला सायद यो अहिले क्वेसन आइहाल्यो होइन यो किन उहाँहरूले चाहिँ आफूलाई डिफेन्ड गर्नु नै यति एलिगेसन्सहरू लागिरहेको छ आई थिङ्क हुन्छ नि बारबारा फाउन्डेसनमा हुन्छ नि एफिलिएटेड भएको उसमा चाहिँ क्वेसन भयो धेरैवटा भयो अब म पनि बारबारा फाउन्डेसनलाई अलिकति चिन्दछु धेरै चिन्दिनँ होइन कारण के भन्दाखेरि म पहिला खोज पत्रकारिता केन्द्रमा हुँदाखेरि हाम्रो 1-2जना साथीहरूले त्यहाँबाट चाहिँ फेलोसिप अप्लाई गरेर जितेर हुन्छ नि राम्रो इन्भेस्टिगेटिभ रिपोर्टिङ गर्नुभएको छ एकजना कल्पना भट्टराई भन्ने हाम्रो साथी जसले जित्नु भएको छ त्यहाँबाट चाहिँ फेलोसिप अवार्ड जित्नु भएको छ फर फ्यान्टास्टिक रिपोर्ट द्याट्स इट सो मेरो भनाइ र मेरो बुझाइ के भन्दाखेरि एउटा कुनै हुन्छ नि खास हुन्छ नि जात हुन्छ नि कास्ट वर्गबाट आएको नेपालीले चाहिँ अलिकति क्रिटिकल कुरा गर्दाखेरि यो मान्छेले त कस्तो क्रिटिकल कुरा गर्दो रहेछ भनेर हामीहरू सोध्छौँ तर कुनै एउटा चाहिँ मार्जिनलाइज कम्युनिटीको मान्छे अघि अहिले अर्नब हुनु नयाँ उहाँले पनि सुन्नुपर्ने कुरा हुन्छ नि कुनै मधेसीले कुनै थारूले कुनै दलितले कुनै जनजाति ब्याकग्राउन्डको मान्छेले आएर चाहिँ हुन्छ नि इन्जस्टिसको कुरो गर्यो एक्सक्लुजनको कुरो गर्यो भनेर यसलाई यो पर्टिकलले पढाएछ पक्कै पनि अमेरिकनहरूले पढाए युरोपियनहरूले पढाए यो जुन माइन्डसेट छ नि यो हाम्रो चाहिँ 104 वर्ष अगाडिको राणा शासन जुन हामीले झेलेको थियौँ नि त्यसैको ह्याङओभर हो क्या राणास डिड नट वान्ट नेपालीज टु लुक बियोन्ड दिस कन्ट्री बिकज they thought that if they saw a more equitable society, then they would start demanding the same. So for today's equivalent of Rana rulers of this country, they feel that if these smart young men and women from marginalized background, if they go to places and they start looking at more egalitarian, more equal, equitable societies, then they would start to demand the same, and then we'll have to concede more.
सो यो प्रब्लम त्यहाँनिर छ क्या. सो यो क्वेसन जहाँबाट आइरहेको छ त्यो एकदम प्रब्लमेटिक छ र त्यसलाई त तपाईँहरूले एकदम खारेजै गर्नुहुन्छ है. दोस्रो कुरामा म जान्छु, उहाँले उठाउनु भएको चाहिँ यो हाम्रो कन्स्टिट्युसन एकदम एक्सपेन्सिभ प्रपोजिसन हो, एकदम सही हो. आजको दिनमा हो, मसँग त एक दुईवटा नम्बर चाहिँ मैले यसो हेरेँ होइन. हाम्रो यसपालिको म्याक्रो इकोनोमिक सिचुएसन फोरकास्टिङ हेर्दाखेरि त वर्ल्ड ब्याङ्क लगायतले चाहिँ 4.5 को फोरकास्ट भन्थे यो मुभमेन्टभन्दा अगाडि. अब त 1%मा झरिसकेको छ. हुन्छ नि हसस भोइसमा 1% हुन्छ कि नेगेटिभमा जान्छ भन्नुहुन्छ, किनभने ट्रस्ट छैन. हुन्छ नि त्यसमाथि अस्तिको ब्याड वेदरले गर्दाखेरि, यो टुरिज्मको बेला ब्याड वेदरले गर्दाखेरि आउन आँटेको टुरिस्टहरू पनि आएनन्. अनुसार टुरिज्म हाम्रो चाहिँ बाट आउने रेभिन्यू पनि घटिसक्यो. भन्न खोजेको हाम्रो गभर्मेन्टको जिडिपी हुन्छ नि 2-3वटा चिजमा अड्केको छ. एउटा रेमिटेन्स, त्यो त थ्याङ्कफुली अलिकति बढिरहेको छ है कोभिडबाट आनेले गर्दा. अर्को भनेको टुरिज्मको अर्निङबाट गएको छ. टुरिज्म अहिले खत्तम भयो. ब्याड वेदरले गर्दाखेरि यसपालि एग्रिकल्चरको पनि इन्कम पनि हाम्रो चाहिँ रेभिन्यू पनि कम हुनेवाला छ. अनि पछाडि नन ट्याक्स रेभिन्यू त यो गभर्मेन्टसँग कुनै स्रोत छँदै छैन. भने पछाडि उत्पादकत्व हुन्छ नि म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर इज अलमोस्ट down. My wife works for a bank, and she has been telling that the kind of loan requests that these banks used to have 4 or 5 years earlier, even for small SMEs, they have significantly gone down, especially after this movement, because now they feel that the government cannot provide security. So it's not about the protesters, it's about the state not being able to provide do its basic function of providing security. So after looking at Hilton, saying that even Hilton cannot protect itself, how are we going to protect? So that kind of psyche mindset does play in the minds of businesses that are trying to do well. So yes, it's an expensive proposition, this constitution, this running this state, especially with our new federal system. But two things we have to realize. Even small island states have federal system, and they are doing exceedingly well because the state has been able to generate sufficient revenue to run that administration and mechanism. The biggest responsibility that this government today has is providing salaries and amenities to its employees, whereas that should just be one administrative part, and the bigger part should be the state delivering on its basic promises to its citizen and getting resources for that. Look at the situation of our capital expenditure. Capital expenditure expenses does not even exceed above 50-60%, right? So it's not about how much resources we have. It's about whether the government has been able to mobilize those resources. So I think यो हुन्छ नि एक्सपेन्सिभ छ कि छैन भन्ने प्रपोजिसनमा मेरो विचारमा अस्ति अमित ढकाल र उसको चाहिँ स्वर्णिम वागले एकदम राम्रो डिस्कसन छ. त्यसमा उहाँले एकदम सफिसियन्टली नम्बर हामीहरू सबैको तर्फबाट भनिदिनु भएको छ कि यो सिस्टम एक्सपेन्सिभ होइन, यो सिस्टमलाई चाहिँ चलाउन नजानिएको मात्र हो. र गभर्मेन्ट विल ह्याभ टु एक्सप्यान्ड इट्स revenue sources if it wants to generate resources to do good things like our former dear prime minister once चुच्चे रेलदेखि लिएर हाइवे बनाउने, ट्रान्स हिमालयन कनेक्टिभिटी, यो सब बनाउनको लागि त औकात पनि त हुनु पर्यो नि त. औकात बनाउने त काम त गभर्मेन्टको हो नि त. गभर्मेन्टले यो देशको औकातै बनाउन सक्दैन भने अनि त्यो सबैको दोष चाहिँ संविधानले लिइदिनु पर्यो नि, जुन संविधान उहाँहरूले आफैले ड्राफ्ट गर्नुभएको छ. सो आई थिङ्क यो अलिकति हिपोक्रेटिकल हो. यो हुन्छ नि अहिले यही यो गभर्मेन्टका कसैले चाहिँ यो एक्जिस्टिङ पोलिटिकल पार्टी कसैले चाहिँ यो सिस्टम चाहिँ अब चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ भन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ गर्न दिनु हुँदैन. किनभने कहिलेसम्म हामीले चाहिँ सिस्टम मात्र चेन्ज गरेर बसिरहेको छ. सिस्टमलाई चाहिँ चलाउन नजान्ने मान्छेहरू चाहिँ हुन्छ नि उनीहरूले ट्रेन भएर आउनु पर्यो नि त. सक्दैनन् भने दे सुड पेभ वे फर द न्यू पिपल हु हेभ कन्फिडेन्स एन्ड मोर बेटर क्यालिबर टु रन दिस कन्ट्री. I'll stop there. Okay, so I think we're way out of time right now. If you have any more questions, we can talk over it over coffee downstairs. For now, I think we'll adjourn. Thank you so much, Tanuja ji, Arnab ji, Anurag sir, for accepting, and thank you everyone for coming here today. Before we go, we have a small token of love for you.